اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شمس ہے جی، یہ بھی مکی صورت ہے، بہت آغاز کی صورتوں میں سے ہیں یہ سب۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم ہے جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے جو چاند نکلتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم ہے جب وہ دن کو ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے جس نے آسمان بنایا۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ کیا ہے جی یہ سب قسمیں؟ آپ واقعی ڈرائی ہیں، کائنات پر غور کرو، نظام کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو۔ اپنے وقت پر نکلتا ہے سورج، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے چاند، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے۔ دن ہم نے روشن کر دیا سورج کے ساتھ، رات کو ہم نے تاریک کر دیا تاکہ آرام کر سکو۔ آسمان کو دیکھو، بغیر سہاروں کے کھڑے ہیں، گرتے نہیں ہیں، کوئی ان میں کمزوری نہیں ہے۔ زمین کو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، ایسے جیسے تم چادر بچھاتے ہو، تمہارے بیٹھنے کی جگہ بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دیا، مسطح کر دیا اس کو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی یعنی جان کی اور اس کی جس نے اسے برابر بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر وہی کر دیا نفس پر اس کی برائی اور اس کی اچھائی۔ جان، انسان، ہیومن بینگ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اور پھر اللہ نے برائی اچھائی کی سمجھ دے دی۔ دیکھیں برائی اچھائی کی سمجھ سب کو ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے سب جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں دیٹس another thing۔ سب کو پتا ہے، ایون اس میں ہندو مسلمان کی بات بھی نہیں ہے، سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، لوٹ مار کرنا بری بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بری بات ہے۔ دنیا کی کوئی تہذیب آپ بتائیں، دنیا کا کوئی مذہب بتائیں، کوئی قوم بتائیں جس میں یہ چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں؟ کسی قوم میں نہیں۔ سب میں اچھائی برائی کا معیار ایک ہی ہے، بس زبانوں کی وجہ سے لفظ چینج ہو گئے۔ یعنی جیسے ہماری زبان دین کی عربی ہے تو ہم کہتے ہیں اطاعت، عرب جو ہے وہ اطاعت کہے گا۔ ہم لوگوں کی اردو زبان ہے جو فارسی سے بہت متاثر ہے تو فرما برداری ہو گیا لفظ۔ ہندو ہوگا تو وہ سنسکرت لفظ استعمال کرے، عیسائی ہوگا تو وہ ظاہر ہے انگریزی میں اوبیڈینس ہونے کی بات کرے، اوبیڈینسی کی بات کرے۔ لینگویج کا فرق ہے، اسی طرح دنیا میں آپ کو پتا ہے جرمن ہے، اسپینش ہے، کتنی زبانیں ہیں دنیا میں، چائنیز ہے، جاپنیز ہے، کورین ہے، زبانوں کا فرق ہے، باقی ایک ہی جیسے اصول ہے۔ گالی دینا بری بات ہے، جھگڑا کوئی کرے پوری دنیا میں دیکھ لیں، کوئی تہذیب آپ کو نہیں سکھائے گی، کوئی دنیا کی تہذیب ہو، اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تم چپ کر دو، اگنور کر دو، کہتے ہیں نا سب، ہر بندہ یہی کہے، کوئی آپ کو ہی نہیں کہے گا کہ کوئی چپیڑ مارے تم پلٹ کر دو مارو، کوئی بھی نہیں کہے گا، ہر کوئی کہے گا بھائی تم سمجھدار ہو تم چھوڑو جانے۔ تو ایک ہی معیار ہے، اچھائی اور برائی ایک ہی معیار ہے، اور یہ اللہ نے بلٹ ان ہمارے اندر رکھا ہے، ہر کسی کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے، کوئی نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض سچویشنز میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اس میں پھر مشورہ کر لینا چاہیے اہل علم سے۔ اہل علم ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں نا، مثلا اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو ظاہر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، اگر کوئی لیگل پرابلم ہے تو وکیل سے کریں گے، اگر کوئی گھر بنانا ہے تو آرکیٹیکٹ سے کریں گے، اور اگر کوئی اخلاقی معاملہ ہے تو کسی دیندار بندے سے جو واقعی دیندار ہو بھی اور سچ بولنے والا ہو۔
تو یہ منحصر ہے اس بات پر کہ آپ کو کس بارے میں ایڈوائس چاہیے. باقی سب کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہی بات ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں. تو اللہ کہتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، انسان بنائے، لیونگ تھنگ پیدا کی، اور پھر انسانوں کو ان کے اندر ڈال دیا. الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں ڈالنا، کہ دل میں ڈال دیا. جیسے کمپیوٹر بنتا ہے نا، کمپیوٹر کے اندر بلٹ ان پروگرامز ہوتے ہیں. کچھ ونڈوز ہوتے ہیں جو ہر کمپیوٹر پہ نہیں چل سکتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ بلٹ ان پروگرام ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو ہمارے اندر بھی پروگرام کر دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، سب کو پتا ہے. لہذا یہ بھی اللہ کی شان ہے. پہلی بات تو تخلیق، انسانی زندگی کی تخلیق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، ایک سپرم سے. یہ تخلیق خود جو ہے اللہ کے ہونے کا، اللہ کے حکم کا، اس کے کن کا ثبوت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک انٹرنیشنل معیار قائم کر دیا اچھائی کا اور برائی کا، اور یہ انٹرنیشنل بھی ہے اور یہ فور ایور بھی ہے. یعنی جب سے انسان ہے، جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یہی اچھائی برائی کی معیار. لہٰذا کوئی یہ نہیں کہتا کہ لڑ کے رہو، کوئی بھی نہیں کہتا نا، کوئی بھی قوم نہیں کہے گی. ہر کوئی کہے گا اتفاق میں برکت ہے، مل جل کے رہو. کوئی نہیں کہے گا گالیاں نکالا کرو. ہر کوئی یہ کہے گا کہ اچھی بات کرو، اچھی زبان استعمال کرو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ماں باپ کو گھر سے باہر پھینکو. سب کہیں گے ماں باپ کی قدر کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی اگر ہم اس کو ایکسپٹ کریں تو. اور ایک بہت بڑا نقطہ یہاں سمجھا دیا گیا ہے کہ اچھائی اور برائی بیسیکلی ہم سب کو پتا ہے. پھر ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے لیے نا ایکسکیوز بنائے ہوئے. بس یہ بات. کوئی برائی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اچھائی کیسے کرے، یا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. برائی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں آسانی ہوتی ہے یا ہم پرواہ نہیں کرتے. فور ایگزامپل، رشوت کو لے لیں تو رشوت لینے والے کو پیسوں کی آسانی ہو جاتی ہے. تنخواہ ہے فرض کر اس کی 50,000، مشکل گزارا ہے. اب وہ رشوت لے کر مہینے کا 1,00,000 1,50,000 کما لیتا ہے تو بارے نہیں آ رہے ہو گئے نا دنیا میں. اور دینے والے کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا کام کرانے کے لیے اسے 2 مہینے انتظار کرنا تھا، اس کا نمبر 2 مہینے بعد آ رہا تھا. لیکن اسے جب پیسے دیے تو اس کا جو نمبر ہے وہ 1 ہفتے بعد آ گیا. اس کو آسانی مل گئی. ہم اپنی آسانیوں کے لیے رول جو ہے نا بائی پاس کرتے ہیں. بس یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ لوگوں نے بھی کبھی نہ کبھی ہوتے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، کیونکہ شعور نہیں ہوتا نا کہ یہ غلط ہے. کہ جیسے گئے ہیں فرسٹ کو پاسپورٹ آفس گئے یا نادرا کے آفس گئے اور وہاں پر دیکھا کہ کیوں لگی ہوئی ہے، تو وہاں کوئی بندہ ڈھونڈا، اس کو پیسے پکڑائے، اس نے آپ کو لائن پار کرا کے آگے کھڑا کر دی. رشوت دی کس لیے دی؟ ٹائم بچے. کیوں؟ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ کون سا دنیا کا کام رکا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم نے رشوت کی عادت ڈالی ہے. آپ وہ منہ سے مانگتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رشوتیں، سفارشیں، سب کو پتا ہے. جو لائن توڑ رہا ہے اسے اچھی طرح پتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. توڑوانے والے کو بھی پتا ہے، سب پتا ہے. اور جس کو جو ٹوکن جاری کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں غلط ٹوکن جاری کر رہا ہوں. لیکن بات کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ. تو سب کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن غلطی کو سدھارتے نہیں ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو ان کو آزادی ملتی ہے نا اس کو چھوڑنے کو تیار. بہت ہی چھوٹے لیول پر پھر آپ آ جائیں، اسکولز میں بچوں کو پراپر نہیں پڑھاتے. کیوں؟ اکیڈمی کیسے آئے گا بچے؟ جب استاد سے ملنے کے لیے پیرنٹس چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں جی آپ میرے پاس ٹیوشن بھیج دیں، ہے نا. تو جو محنت اسکول میں کرانی چاہیے وہ محنت وہ ٹیوشن میں کراتا ہے. کیونکہ اگر وہ اسکول میں پڑھا دے گا تو پھر بچہ ٹیوشن کیوں پڑھے گا؟ اور بچہ ٹیوشن نہیں پڑھے گا تو اوپر کی کمائی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ہوتی ہے بددیانتی. استاد کو پتا ہے
मैं बदयानती कर रहा हूँ, हराम खा रहा हूँ, लेकिन वो परवाह नहीं करता। अच्छा, पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने उस्ताद को तनकीद की या हमने ज्यादा बात की तो हमारे बच्चे को तंग करेंगे। तो हम कहते हैं ओ हो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को फेल कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो हम अपने बच्चे को एक्सपेक्टेड मुसीबत से बचाने के लिए ये नाजायज रवैया बर्दाश्त कर लेते। तो आज आप देख लें, जब हम छोटे थे तो कोई ट्यूशन का कॉन्सेप्ट था? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग स्कूलों से पढ़कर आते थे और हमारे उस्ताद हमें अच्छा पढ़ाते थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। घर आते थे और घर बैठकर होमवर्क करते थे और रफ वर्क करते थे। रफ वर्क ज्यादा क्लास में होता था, थोड़ा बहुत मैथ वगैरह का समटाइम घर से मिल जाता था। और उसी में हमारी सारी तैयारी होती। लेकिन आज आप मुझे कोई बड़ा से बड़ा स्कूल बताएं जो एकेडमी, जिनके जो कहे कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को एकेडमी की जरूरत, बड़े से बड़ा महंगे से महंगा स्कूल जो है वो अपने बच्चों को एकेडमी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे स्कूल तो सुबह के टाइम स्कूल और इवनिंग में एकेडमी हो गई। कहाँ से शुरू हुआ? बदयानती। सबको पता है ये सिस्टम गलत है, सबको पता है ये जुल्म है, लेकिन करने वाले भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और जो सह रहे हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो असल में अच्छाई बुराई हम सबको पता है, मगर हमने आंखें बंद की। कद बेशक अफलाह फलाह पा गया मान जक्काहा, जिसने पाक किया इसको, किसको? नफ्स को। नफ्स को पाक कैसे करते हैं? तकवा अख्तियार करें सबसे पहले, और दूसरा इस्तिगफार। तकवा है फॉर फ्यूचर, इस्तिगफार है फॉर पास्ट। जो हो गया अब मैं उसको बदल नहीं सकती, रिवाइंड बटन कोई नहीं है ना जिंदगी में। उसके लिए इस्तिगफार। फर्ज करें कि मिस ए जो है वो नमाज नहीं पढ़ती थी, उनको पता आगे चलकर समझ आई कि मैं तो बहुत बड़ा गुनाह करती थी। अब पास्ट के लिए इस्तिगफार, नमाज तौबा पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए वो उम्दा वुजू करे, खड़ा होकर 2 रकत नमाज पढ़े और उसके बाद सलाम फेर कर अल्लाह का जिक्र करे, मुझ पर दरूद भेजे और अल्लाह से इस्तिगफार करे, अल्लाह माफ कर दे। तो इसको नमाज तौबा कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा, लेकिन वैसे इसको नमाज तौबा आमतौर पर कहा गया। ठीक है, कोई हरज नहीं। कि 2 रकत नमाज, नमाज असल में अल्लाह सुब्हाना व तआला का सबसे पसंदीदा गिफ्ट है जो हम अल्लाह को करते हैं। यानी अल्लाह पसंद करते हैं कि मेरा बंदा नमाज पढ़े। तो नमाज पढ़े और अल्लाह से इस्तिगफार, अल्लाह माफ करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का वादा है। और आइंदा के लिए फिर अब ये, अब नमाज नहीं छोड़नी, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने तौबा की और मैं आज ही उसके ऊपर पक्की कायम होगी। बहुत बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, इनकी जिनकी तबीयत बड़ी मजबूत है, बड़े अज़्म वाले लोग, मगर शायद ऐसे लोग कम होते हैं। आप वैसे भी कोई चीज छोड़े, मतलब आप कहती हैं कि मैं आज चीनी नहीं पीऊंगी, आज खाऊंगी, आज से इनकी चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो आप भूल जाते अल्हम्दुलिल्लाह। या आपके सामने मिठाई आ जाती है, फर्ज करें, और आप कहते हैं ओहो आज जी मैं सोचा सी कि मैं चीनी नहीं खाऊंगी, आज जी तुसी बर्फी ले आए, या कोई भी चीज जो पसंद है, तो चलो अब मैं खा लेती हूँ, कल से करूंगी। होता है ना? कोई भी आदत, आप चाय छोड़ना चाहते हैं, आपको डॉक्टर ने कहा कि मैदे का मसला है, चाय छोड़ दो, तो आपको कितना उसमें टाइम लगता है? अच्छा, 2 घुट मेरे लिए बना दी, दूसरे के प्याले में से एक घूंट ले लेना, कि वो जो एक नशा टूट रहा है। इसी तरीके से आदतें जो होती हैं, चाहे वो करने की हो या ना करने की हो, कुछ आदतें करने की होती, कुछ ना करने की। गीबत करना ये आदत है, और नमाज ना पढ़ना ये भी एक आदत है। दोनों बुरी आदतें। अब उसको रिवर्स करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें फिर अपने आप को पाबंद बनाए। अगर नमाज कजा हो गई, कजा अदा करें, फिर अल्लाह से इस्तिगफार करें, कजा होने पर फिर नमाज पढ़ें। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपकी आदत पुख्ता हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसको क्या हुआ? नेट तो आ रहा है। अच्छा, सुभान अल्लाह, नेट का नहीं मसला हुआ, बटन टच हो गया। तो ये है नफ्स की इस्लाह करना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता,
दूसरी बात یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتی. ہر کسی میں ہوتی ہیں جی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں بیٹھا. ان عادتوں کو ختم کرنا. بعض لوگ جھگڑا بہت کرتے ہیں، بعض لوگ روتے پٹتے بہت ہیں، بعض ناشکری ہوتے ہیں. خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں، کمزوریاں ہیں نا. انسان میں خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی. تو جیسے جیسے اپنی خامیاں سمجھ آئیں، بعض اوقات ہمیں خود سمجھ آنے لگتی ہیں وقت کے ساتھ. بڑے ہوتے ہیں نا، ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے میرا یہ رویہ غلط ہے، میرا یہ رویہ غلط ہے، نہیں مجھے ایسے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. خود سمجھ آئے الحمدللہ. بعض اوقات آپ قرآن کلاس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کوئی عادت ڈسکس ہوتی ہے ویسے ہی، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. یہ کہ جگلی کا اکثر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جگلی کیا ہے، غیبت کیا ہے، کوئی فرق نہیں پتا ہوتا. تو کلاس میں یہ موضوع ڈسکس ہوا اور آپ کو سمجھ آئی کہ او میں تو یہ کام کرتی ہوں، اچھا اس کا مطلب یہ چگلی ہے. تو اب مجھے اس کو چھوڑ دینا. یا کسی نے آپ کو کہا، جیسے کہ آپ کی والدہ نے کہا، آپ کے والد نے کہا، شوہر نے کہا، دوست نے کہا کہ تمہاری یہ عادت ٹھیک نہیں، اپنی اس عادت پر غور کرو. تو اپنے آپ کو امپروو کرنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے تو خوبیاں گنواتے رہتے ہیں اور دوسروں کی خامی. اللہ کا شکر ہے میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اللہ کا شکر ہے میں تو کبھی غیبت نہیں کرتی، اللہ کا شکر ہے میں تو کسی کی چغلی نہیں لگاتی، اللہ کا شکر ہے میں تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتی. تو پھر گھروں میں جھگڑے اور مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر کسی کا بیان یہی ہے. یعنی آپ بیٹھو گے، آپ یہ کہو گے، آپ کی ساس بیٹھیں گی وہ بھی یہ کہیں گی، یہ بیٹھیں گی یہ یہی کہیں گی، نہ ہی بیٹھیں گی وہ بھی یہی کہیں گی. تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ اگر دونوں ہی صحیح ہو تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب ہے دونوں میں کوئی نہ کوئی خرابی. ہر کوئی اپنی اپنی خرابی کو ایڈریس کرے. اگر گاڑی صحیح ہے تو پھر چلنے میں جھٹکے کیوں مارتی ہے؟ اور اگر گاڑی جھٹکے مار رہی ہے تو اس میں کوئی خرابی ہے نا. بالکل اسی طرح اگر گھر میں موجود سبھی کا دعویٰ یہ ہے ہم سب صحیح ہیں، تو پھر گھروں میں پرابلمز کہاں پر ہیں؟ کہیں پر تو ہے. تو پھر دیانت داری کے ساتھ ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو بنا رکھے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بنا رکھے کہ میرے حساب میں این جی ہے، این جی اے معاملہ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے حساب کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط. یہ ہمارا حساب اللہ کے ہاں کاؤنٹ نہیں ہوگا. مثلا فرض کرنے کے شوہر بد مزاج ہے، اللہ نہ کرے شوہر بد مزاج ہے. اب شوہر بد مزاج ہے تو اس کو ایک کے چار جواب دے لو، یا اس کے ساتھ جھگڑنا، یا اس کی برائیاں کرنا، اور پھر کہنا کہ بھئی میرا شوہر خود بھی تو بد مزاج ہے. بھئی وہ بد مزاج ہے، وہ اس کا رویہ ہے نا. آپ کو بد مزاجی کا جواب بد مزاجی سے دینے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا. بہت تانگ ہے چھوڑ دے، نہیں چھوڑنا تو پھر معروف طریقے سے رہے. اور معروف طریقہ وہی ہے جو اللہ نے دیا، پھر گزارا کرو. تو یہ کہ جی وہ میرے ساتھ برا ہے، وہ مجھے دو کہتا ہے تو میں چار سناتی ہوں، دس از ناٹ دا ریزن. اس کا کوئی جواز نہیں. آپ کو آپشن دو دیے گئے، یا چھوڑ دو، طلاق لے لو جاؤ اور شادی کر لو. نہیں کرنا، میں نے رہنا ہے، میں نے رشتہ نبھانا ہے، تو بھئی آپ کی چوائس ہے نا، پھر صبر کے ساتھ نبھاؤ. پھر یہ والا آپشن نہیں ہوگا. سملرلی شوہر کے لیے بھی، کہ بیوی فرض کریں کہ کام چور ہے، کام نہیں کرتی ہے اور زبان چلاتی ہے، تو شوہر مارنا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے. بھئی کیوں مارا پیٹا؟ ایوی تو زبان چلان دی ہے. آپ کو حق نہیں ملا اس سے، آپ تانگ ہے چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، ختم کریں معاملہ اور شادی کریں. نہیں میں نے اسی کو رکھنا ہے، رکھنا ہے، پھر صبر کرو، پھر صبر کرو. تو ہر کوئی اپنے نفس کی اصلاح کرے بھائی. ہمارے سوشل سسٹم کا پرابلم یہ ہے، میں اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں اور اتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس یعنی خواتین بھی آتی ہیں اور خواتین اور مدینی میاں بھی آتے ہیں. ہر کوئی یہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے، میں تو غلط ہوں ہی نہیں، ساری غلطی صرف دوسرے کی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا. غلطی اگلے کی بھی ہوتی ہے مگر آپ کی بھی ہوتی. آپ کا اگلے پر کوئی بس نہیں ہے، آپ کا بس اپنی ذات پر ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا نا، کہ نہیں ہوگا؟
جو آدھا مسئلہ رہ گیا وہ اگلا جانے. مگر ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں تے کچھ کیتا ہی نہیں باجی, میں تے اج تک کچھ کیتا ہی نہیں. تو پھر آپ لوگوں کے مسائل کیوں ہیں اگر آپ اتنے اچھے ہیں؟ تو دنیا پاگل تو نہیں بیٹھی ہوئی. ایک آپ ہی سے پریشان ہونے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے جنم ہوا ہے دنیا میں ہمارا. یہ نہیں کہ جس سے آپ پریشان ہیں کیا اس کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرے. نہیں بھائی, آپ اپنی خطا کو ایڈریس کریں, وہ اپنی کمی کو ایڈریس کریں. تو یہ جو ہے نا, کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. ہمارے سارے برش اور ڈٹرجنٹ دوسروں کے لیے, اپنے لیے تو کوئی کچھ ماننے سننے کو تیار نہیں. بات رہی ہوں, اگر انسان اپنی بات کو کہے کہ ہاں میں ہی ٹھیک ہوں, کہ تم غلط ہو, تو اگلا بندہ بھی صحیح بول رہا ہے, بات کر رہا ہے, تو دوسرا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, تو کیا آیا؟ دیکھیں جی, بات بہت سادہ سی ہے. آپ دوسرے کے جواب دے نہیں, آپ اپنے جواب دیں. ہر بندے کا اپنا اپنا بیہیویئر ہے, اس کے اپنے اپنے جو ہے نا ریزنز اس نے بنائے ہوئے. ہر کسی نے اپنے لیے ریزنز بنائے ہوئے. میں ماں ہوں لہٰذا میرا حق ہے, میں شوہر ہوں لہٰذا میرا حق ہے, میں بیوی ہوں لہٰذا میرا حق ہے. کسی کا کوئی کسی کے اوپر نا اس قسم کا حق نہیں. کہ اگر کوئی بات بھی کر دینا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے, تو اگلا بندہ وہ کہ تم زبان چلاتی ہو میرے آگے, تو آیا یہ دیکھیے پتہ ہے بات؟ کیا ہے, میں اس بارے میں 100% تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ بات کب کس حال میں کیسے ہوئی. ٹھیک ہے نا. یعنی فار ایگزامپل ہینا ہے, یہ مجھے آ کر کہتی ہیں کہ آج مجھے ناہید باجی بولی ہے, ایک بات ہے, یہ نہیں کہ اس نے مجھے کہا ہے, میں مثال دے رہی ہوں. اب مجھے کیا پتا کہ ناہید کی کون سی دم پر پیر رکھا ہے جو وہ بولی ہے. اب وہ تو یہی کہے گی میں تو کچھ نہیں کیتا. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوگا نا. میں نے وہ آ کے مجھے کہیں مجھے آج میری ساس بولی ہے, بھائی کیوں بولی, میں پتا نہیں, میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو دیکھیے اب دوسرا بندہ بھی پاگل تو ہے نہیں, کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو بات ہوتی ہے نا ون سائڈڈ, اس میں نہ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. ہاں آپشنز ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسا, بعض اوقات 100 میں سے 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعہ ہی بدمزاج ہوتے ہیں کہ بات کرو تو گلے پڑ جاتے ہیں. ان لوگوں کا تو کوئی حل نہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, آپ اگنور کر دیتے. ایسے لوگوں کا حل یہ ہے, اگنور کرو. یدرؤون السیئۃ بالحسنہ, برائی کو بہترین نیکی کے ساتھ ریموو کر دو. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ فتح ہو چکا ہے, فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آپ کو زکوٰۃ کا مال آیا, یمن سے بہت زیادہ مال تھا, بیٹھ کر بانٹ رہے ہیں. ایک دیہاتی آیا, اس نے زور سے آپ کی چادر کھینچی کہ چادر گلے سے نکل گئی اور آپ کی گردن پر ریش پڑ گئی, اور چیخ کر کہنے لگا محمد نہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا, مجھے بھی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا, مسکرائے, کہنے لگے تم سچ کہہ رہے ہو, نہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا مال, اور اس کو دیا. اگلا ہے ہی جاہل, جس کے پاس جو ہے وہی دے گا نا. ایک بندہ جاہل ہے, بدتمیز ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بچپن سے تربیت دی جاتی ہے کہ بات کرو آپ جناب کر کے, عزت سے بات کرو. ایک بچہ ہے جو بالکل ایسے گھرانے سے جہاں اس کی کوئی تربیت ہوئی نہیں ہے اس کی, اور وہ خود ہی دکے ٹوٹے کھا کے پل گیا, تو وہ باتیں کرتا ہے تو چیختا ہے, گالیاں دیتا ہے. آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تمیز, اس کو ہے ہی نہیں. لہٰذا بعض لوگ 100 میں سے 2 سے 3% لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج جھگڑالو ہوتا ہے. اب اس کی وجہ روحانی بھی ہو سکتی ہے. اللہ منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی سخت بات ہوتی ہے ان کو لگتا ہے ہمارے بارے میں ہو رہی, تو وہ دل کا چور جس کو کہتے ہیں. اس کا سبب سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہو, کوئی ایسی تکلیف کاٹی ہو, کوئی گھر کا ماحول ابیوسو ہو, کڈ بھی. اور بعض بیماریاں ہوتی ہیں جن میں شک و شبے کی ہو جاتی ہے بیماری, کہ انہیں ہر بات پہ شبہ ہونے لگتا ہے. اب ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان سے آزمائے جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کا کچھ بھی, والدین ہو سکتے ہیں. میری اسٹوڈنٹ ہے صبح کی کلاس میں حفصہ, تو ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں, تو وہی کہتی ہیں کہ وہ ہر وقت کمپلینس کرتی رہی کہ اپنی سگی بیٹیوں کو کہ تسی تو میری دشمنی کی ہو, تسی تو کہہ دیا ممی مر جائے, یعنی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. حالانکہ سگی ماں ہے, اور پہلے ایسے نہیں تھی, گریجولی یعنی کہ جب ان کے والد حفصہ کی وفات پا گئے, اکیلی ہو گئی, اکیلی رہ رہ کر
अकेली मतें भी नहीं कि वैसे अकेली रहती हैं, लेकिन जाहिर बात है कि वो साथी खत्म हो गया ना, तो उसकी वजह से जो तन्हाई आई उसके बाद वो नेगेटिव होनी शुरू हुई। और अब वो बहुत ज्यादा बेटों से भी नाराज, बेटियों से भी नाराज, नवासों से भी नाराज, पोतों से भी नाराज। बचपन बहुएं तो फिर किसी शुमार कतार में ही नहीं हाँ है। जी। बहुएं तो फिर किसी शुमार में ही नहीं आती ना। वो सगी बेटियों को, यानी कि वही जाती है ना जब भी, यानी हर वीक जाती है, तो फिर आती है तो फिर कहती है कि टीचर बड़ा सब्र करना पड़ता है। तो मैं हंसी मैंने कहा सोचो तुम्हारी भाभीियों को कितना करना पड़ता हो। ये बात है। तो अब उनका कुछ नहीं हो सकता, ये बीमारी है, यानी कि ये एक मेंटल कंडीशन है। डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे ना, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास भी, वो भी कहेगा कि कुछ नहीं हो सकता, ये एज है। इट इज कॉल्ड एजिंग। हर किसी पे शुभ होने लगता है, अच्छा मैं बुढ़ी हो गई, मियाँ मर गया, बहन पर, अब हुआ है ये ना, एक्चुअली ये हुआ, सब बहन भाई फोत हो गए, वो एक रह गई अपनी एज की खातून, अब उनको लगता है मैं सब पे बोझ हूँ, ये तो चाहते हैं मैं मर जाऊं, इनकी जान छूटे, चाहे वो चाहे या ना चाहे, ये उनकी पर्सनल फीलिंग्स है। आप उनका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक तरीका है, सब्र। सिर्फ सब्र, चुप करके सिर सुट के सुनी जाओ। तो अगर अल्लाह ना करे कोई किसी मरीज से आजमाया जा रहा है, सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। अच्छा, उसके बाद आते हैं नॉर्मल लोग। नॉर्मल लोग वो होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना नफाक की बीमारी है, ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना एजिड इस किस्म के हैं। अब इन लोगों के रवैये होते हैं ड्यू टू रीजंस, यानी या तो हमारी उनकी बनती नहीं है, या हमारे उनके दरमियान कोई बात ऐसी हो जाती है, या वो वैसे ही ईगोइस्ट हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक सोच बनी हुई है कि अगर बीवी ने शोहर को कुछ कहा तो ये बदतमीजी है, एक सोच बनी हुई है ना, या औलाद ने अब्बा को या अम्मा को कुछ कहा तो बदतमीजी। हर बात बदतमीजी नहीं है। बदतमीजी ही सिर्फ बदतमीजी होती है। डिस्कस करना, बात करना, औलाद, माँ बाप, शोहर बीवी, ये वो रिश्ते हैं जिनमें बहुत सारे मैटर्स ज्वाइन होते हैं, और चूंकि मैटर्स मिले हुए होते हैं तो इसलिए डिस्कशंस भी होती हैं। डिस्कशंस भी होती हैं। तो जाहिर बात है जब हमारे मामलात मिले हुए हैं तो डिस्कशंस तो होनी तय है। लेकिन जब डिस्कशन होगी तो सम टाइम डिस्कशन में इंसान रूड भी हो जाता है, नेचुरल। लेकिन उसको बेयर नहीं कर। अब ये क्या है? ये है लैक ऑफ टॉलरेंस। ये हमारे सोशल सिस्टम में आम है। हम लोग किसी चीज को टॉलरेट नहीं करते। आप देखें ना, आप इशारे पे खड़े हो जाए, जा रहे हैं, इशारा आ गया, खड़े हो गए, अब इशारे ने अपने टाइम से बंद होना है। चल चल भी पै, टूर भी, है ना, हॉर्न मारी जाएंगे, बर्दाश्त नहीं है। यानी मेरे अपने बेटे मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे। मैं, मुझे एक बात बताओ, वहां तक ट्रैफिक बंद है और इशारा भी बंद है, तुम्हारे हॉर्न बजाने से क्या होगा? क्यों बजा रहे हो हॉर्न? अब कुछ नहीं करेंगे ना तो फिर ठक ठक ठक, वो स्टेयरिंग व्हील क्या हो गया है? अल्लाह को याद करो, थोड़ा सा पेशेंस, कितनी देर का इशारा है? चंद सेकंड्स का होता है। बड़ा होगा तो 60 सेकंड का इशारा होगा, 1 मिनट आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। टॉलरेंस है ही नहीं। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त हो तो हम लाइनें क्रॉस करने के लिए रिश्वतें ना दें। अगर हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके तो हम लोग सिग्नल ना तोड़ें। बर्दाश्त ही तो नहीं है ही नहीं। तो जब हम इतनी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये तो फिर जरा बड़ी बातें, ये बड़ी बातें हैं कि भाई, यानी कि जाहिर बात है घर में हम रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे मामले जो हैं वो इकट्ठे हैं और उनमें हम एक दूसरे से दिक्कत में आते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने क्या करना है? क्वेश्चन ये है हम क्या करें। पहली बात तो ये है, जिस वक्त अगला चीख चिल्ला रहा हो उस वक्त बात ना करें। ये जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जादू का आ, वो सिखा दिया है, टोटका कह ले, यानी कि चुटकी बजाते प्रॉब्लम हल होता है, ये वो टोटका है। जिस वक्त एक बंदा बोल रहा है, गुस्से में है, आप चुप कर जाए, या खुद आपको गुस्सा आ रहा है अगले के रवैये से, चुप कर जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता, आप खामोश हो जाते। जब आपका सामने वाला गुस्सा करता तब भी आप खामोश हो जाते, आप बात नहीं करते थे, जब तक कि वो गुस्से वाला फेज नहीं निकल जाता था, चाहे वो मुझ पर है चाहे सामने वाले पर। क्योंकि जब आप गुस्से में हैं, आप जब भी बात करेंगे गलत ही करेंगे, और अगला भी गुस्से में आपकी बात सुनेगा तो गलत ही समझेगा। क्योंकि शैतान सर पर सवार है, एडवाइजर शैतान है, तो वो एडवाइस ही गलत करेगा, देखे नहीं तेन है क्या, चाहे आपने वो कहा या नहीं कहा। लिहाजा जब आप गुस्से में हैं या अगला गुस्सा कर रहा है, बात नहीं सुन रहा, मत सुनो।
बिल्कुल मत सुना, खामोश हो जाए, सब्र से काम ले। किसी वक्त तो गुस्सा उतरेगा, किसी वक्त तो मिजाज ठीक होगा। जब मिजाज ठीक होगा, जब वो सुनने की कंडीशन में हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, कोई तो टाइम आएगा ना। ज्यादातर जो मामलात होते हैं, ज्यादातर मामलात कोई इमरजेंसी के मामलात नहीं होते, हम उनमें वेट कर सकते। कोई एक आध मामला ऐसा कभी हो गया, कभी उसमें अभी के अभी हमें पता लगना चाहिए, नॉर्मली कोई ऐसे मामलात नहीं। तो सब्र करें, इंतजार करें, जब अगला रिलैक्स हो जाए और बात सुनने के मूड में हो तब बात करें। और आप खुद भी बात तब करें, डिस्कस तब करें जब आप खुद सुनने और समझने की कंडीशन में। तो साइलेंस इज द फर्स्ट रेमेडी टू मैनेज दीज मूड स्विंग्स। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर तो अगला वक्ती तौर पर गुस्से में है, आपको पता है जब मूड ठीक होगा बात सुन लेगा, देन गो एंड टॉक टू हिम इन गुड मूड। लेकिन अगर एक बंदा है ही बदमिजाज, यानी कि अगर वो हर वक्त इस हाल में रहता है कि उससे बात की तो उसने चीखना शुरू कर दिया, इसका मतलब है वो बदमिजाज। तो फिर उसको छेड़ने का फायदा क्या? कोई फायदा है? नहीं है ना। कीचड़ में ईंट फेंकेंगे तो छींटे तो आप पर, यानी अब आपका कितने ही क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना हो, अगर उसका मिजाज ही ऐसा है तो फिर क्या फायदा? फिर क्या करें? अल्लाह को सुनाए, अल्लाह सुनता है ना, अल्लाह तो गुस्सा नहीं करता। फिर अल्लाह से कहे, अल्लाह जी अब मेरे लिए इसका हल निकाल दे, अब मैं क्या करूं। मत छेड़े, कोई फायदा नहीं। और फिर वही सब्र करें, क्योंकि आपको आजमाया गया है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक हमारी जिंदगी में वो लोग हैं जिनका हमारी जिंदगियों पर कोई असर नहीं है, हमें उनसे कोई ज्यादा लेना देना वास्ता नहीं है। अगर वो हमें तंग करते हैं, भाई साइड में कर दो, ओके, कम मिलना शुरू कर दो। फर्ज करें कोई सहेली है, बदतमीज है, बार बार झगड़ती है, मिलना कम कर दो। कथा ताल्लुकी हराम है, वो नहीं करनी, लेकिन मिलना कम कर दो, जाना कम कर दो, एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर दो। लेकिन अगर वो मेरी बहन है तो अब उसको तो मैं ज्यादा डिस्टेंट नहीं कर सकती। नंद है तो सिमिलरली, या मेरा शोहर है, या मेरी सास है, या मेरी माँ है, अब इनको कैसे डिस्टेंट करूं भाई? नहीं कर सकती ना। मैं थोड़ा सा फासला कर भी लूं, फ्रैंकनेस कम कर लूं, लेकिन दूर तो नहीं कर सकती। ये मेरे घर के रिश्ते हैं। फिर वहां पर मेरे पास 2 ही हल है, या तो छोड़ दो, ये जो रिश्ते छोड़ने वाले, माँ बाप तो छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में ये ऑप्शन है कि छोड़ दो। नहीं छोड़ना अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी के साथ रहना चाह रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें खूबियां भी, खामी है जिससे हम परेशान है पर खूबियां भी हैं। अब करना क्या है? अब फिर सब्र करो। हाँ, सब्र जमील, सब्र करो, उम्दा सब्र करो, कुछ नहीं होता। या तो वो बंदा वक्त के साथ बदल जाएगा, या फिर अल्लाह उस पर अजर देंगे। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कोई ना कोई कंप्लेन ना हो। हर किसी को साथ वाले से कोई ना कोई कंप्लेन तो है। रह गई बात ये कि जो बंदा मुझे तंग कर रहा है, कभी उससे पूछ कर देखो मैं उसको कितना तंग कर चुकी हूँ। यानी कि मैं, देखिए बात वही है, हो सकता है जो मैं कर रही हूँ मेरे हिसाब से सही हो, पर अगला उससे तंग है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो वो इब्ने इंशा कहते हैं, लोग कमों को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप कमों को पसंद नहीं करते तो कभी भी आपको पसंद नहीं करते। तो जिसको आप पसंद नहीं करते, खैर से, तुसी भी उन चंगे कोई नहीं लग रहे, वो भी निभा दिया, तुसी भी निभाओ। कहने का मकसद ये है कि मियाँ बीवी ही के रिलेशन को ले लो, ये बहुत बेसिक है। हम अपने शोहरों की बात जब खवातीन करते हैं, कहती है मैं अपनी मेरी आदत से, ये आदत से, यकीनन सही होगी, लेकिन कभी मियों से भी कोई पूछ कर देखे मेरी कौन कौन सी आदत मेरा मियाँ बर्दाश्त कर, मेरी कई आदतें उनको पसंद नहीं होगी, वो भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर। तो अगर कौवा मुझे पसंद नहीं तो मैं भी तो कौवे को पसंद नहीं। ये वो वाली नापसंदीदगी वाली बात नहीं है, कुछ चीजें पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, ये ऐसे ही है। तो वो मजाक मजाक की बात है। कि जिनकी शक्लें मिलती हैं वो बहन भाई होते हैं, जिनकी अक्लें मिलती हैं वो दोस्त होते हैं, जिनकी ना शक्ल मिलती है ना अक्ल, वो मियाँ बीवी होते हैं। सुभान अल्लाह। तो देखिए,
किसी के साथ भी आप रहेंगे, कोई भी रिश्ता, वो सगा बहन भाई हो, बल्कि माँ बाप, आपको कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी, कुछ अच्छी नहीं मिलेंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और यही बात अल्लाह पाक ने शोहरों को खास तौर पर कही, मगर वाइस वर्सा हमारे लिए भी है ना। अल्लाह ने कहा मुसलमान मर्दों से कि ए ईमान वालों, अगर तुम अपनी बीवियों में कोई नापसंदीदा आदत देखो तो सब्र करो, उसमें तुम्हें खैर भी मिलेगी। ठीक है। अब कोई भी आप बीवी ले लें, यानी आप देखें, आप अपनी भाई से पूछें तो उसको आपकी भाभी से दो तीन कंप्लेंट्स होंगी, और बाकी सारी बातें सेट होंगी। यही किस्सा आपके शोहर का भी, सबका यही है। अब औरतों का भी यही मामला है कि शोहर से एक दो तीन कंप्लेंट्स हैं, उसके बाद बाकी सारी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दो तीन मामले इस बंदे के ठीक नहीं। तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी के साथ रह लें, ये दो तीन मामले रहेंगे। हमें कुरान ये कहता है तुम अपनी इस्लाह करो, अपने आप को बेहतर करो, और जिस बंदे के साथ रहना है और उसको छोड़कर गुजारा नहीं हो सकता, उससे डिस्टेंट नहीं हो सकते, उसके मिजाज को समझो, और जिस चीज से झगड़ा होता है उस चीज को अवॉइड कर, छोड़ दो, मैनेज करो चीजें, सब्र करो। और बात ही खत्म है। यद्रऊन सय्यअता बिल हसना, बुराई का बदला बेहतरीन नेकी के साथ दो, गुंजाइश ही नहीं है। तो सारा वर्क मैंने अपने ऊपर कर, हमारे सोशल सिस्टम का प्रॉब्लम ये है हम एम्फेसाइज करते हैं दूसरे पर। लिहाजा आप देखिए, आम बात, घरों में जब शादियां शुदियां होती है बच्चों की, कुछ अरसे बाद लड़ाई शड़ाई होती है, तो माँ बाप को बिठा लिया जाता है, इधर के भी उधर के भी। अब शुरू हो जाते हैं शोहर के, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है। बच्चियां भी शुरू हो जाती हैं, बीवियां भी, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है। अब शोहर स्ट्रेस कर रहा होता है, ये चेंज हो, बीवी स्ट्रेस कर रही होती है, ये चेंज हो। और मैंने अपनी इस्लाह नहीं, मैंने नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये इस्लाम, इस्लाम की तालीम ही नहीं है। इस्लाम कहते हैं इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप को बेहतर करो, दूसरे पर तुम्हारा जोर नहीं है। हाँ, अगर रिलेशनशिप अच्छा है, बलाग कर लो, बात कर लो, कैसे ना कर, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आपने जबर किस पे करना है? जबर क्या मतलब होता है? उर्दू वाला जबर नहीं, अरबी वाला जबर। जबर का मतलब होता है ताकत के साथ किसी को पकड़कर मोड़ना किसी तरह, कंपेल करना। इसी माने में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है अल जब्बार, कंपेल करने वाला, द कंपेलर, अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करके किसी को चेंज कर देने वाला। तो अल्लाह हमें जब हुक्म देते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं। अब ये चीज मैं सिर्फ अपने ऊपर कर सकती हूँ, किसी और पे नहीं कर सकती, इसकी मुझे इजाजत नहीं दी गई। ठीक है। तो लिहाजा जिसने अपने नफ्स की इस्लाह की वो कामयाब हो गया। समझ रहे? हमारे सामने अल्लाह ने मिसालें रखी हैं। याकूब अलैहिस्सलाम, उनके सगे बेटों ने, और एक नहीं दो नहीं 10 बेटों ने मिलकर सोच समझ कर अपने बाप के साथ धोखा किया, अपने सगे भाई को कुएं में फेंका। उनको ये नहीं पता था कि कुएं में फेंका है, लेकिन उनको ये अंदाजा था कि भाई के साथ जो भी किया किया इन्होंने, और प्लान करके किया है। क्या किया याकूब अलैहिस्सलाम ने? कुछ नहीं, कहा सब्र जमील करूंगा, और बच्चों के साथ रवैया तक खराब नहीं किया, और इंतजार किया, और एक दो 5 साल नहीं, 32 या 35 साल वेट किया, फिर यूसुफ की तलाश। और यूसुफ को भी आप देखें, इतने साल यूसुफ ने कभी अल्लाह से भाइयों की कंप्लेन नहीं की, कभी भाइयों का बुरा नहीं चाहा। और भाई जब मान गए, पहचान गए, हो गया, तो यूसुफ ने जुमला कितना हसीन कहा, ला तसरीफ अलैकुम अल-यौम, आज मैं तुमसे सवाल भी नहीं करने वाला कि तुमने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया। तसरीफ का मतलब होता है कि किसी को मलामत करना, कि ये क्या कप तोड़ दिया तुमने। नहीं, उन्होंने कहा मैं इतना भी नहीं कहूंगा, नॉट एट ऑल, पास्ट इज पास्ट, कोई बात नहीं, जाओ अपनी फैमिलीज ले आओ, मैं तुम्हें यहाँ बात करूं। तो देखिए, ये जो एहसान है ना, ये बड़ी हिम्मत का काम, ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मोमिन को कहा गया यही है। तो मुझे सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है, मुझे अपनी फिक्र करनी है, और ये बड़ा मुश्किल काम। दूसरे का ऐप देखना बहुत आसान, मगर अपनी खामी देखना बहुत मुश्किल। तो मोमिन जो होता है ना, वो खुद भी होता है अपने आप को देखने वाला।
समझ रहे हो? यही मैसेज है। कामयाब वो हुआ जिसने अपना नफ्स पाक किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो नाकाम हो गया जिसने इसे दबा दिया। किसे दबा दिया? मलामत को। हमारे नफ्स के अंदर ज़मीर की आवाज है ना, जब हम गलत करते हैं अंदर से एहसास होता है। अच्छा, जब हम उसको दबाते जाते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर एक टाइम आता है हम बेहिस हो जाते हैं, है ना? तो वो यही कहा गया कि जो अपनी इस एहसास को खत्म करते कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, इस एहसास को खत्म करते, बेहिस हो जाए। ये क्या है? ये अपने आप को बर्बाद कर ले। अजीब बात। हम्म। नाज़रीन, जिस तरह आजकल शोहर की बात हो रही है, खामदों की बात हो रही है, कि जब बीवियां पास बैठी हों, मोबाइलों पे लगे होते हैं, उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि हमारी बीवियां हमारे पास बैठी हुई हैं। कि कोई बात पूछो, अच्छा 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 करके मोबाइल देखी जाती है। यानी कि एक होता है ना कि पूरी तवज्जो के साथ बात सुनना, या उसमें यानी कि पार्टिसिपेट करना इस तरह ना हो, तो फिर बंदा क्या कर सकता है? फिर बास टाइम दिल उकता जाता है ना इस चीज से, कि हम आए हैं, हम बैठे हैं, हमारे खामन इस तरह कर रहे हैं, या सो जाना या मोबाइल यूज करते हैं। देखें, ये ना मसलों में से एक मसला है। वही ये है। सिर्फ बीवियों का नहीं है, ये वैसे ही मसला है। हमारी जिंदगियों में तफक्कुर और तन्हाई खत्म हो गई है। ये बड़ा ही अफसोसनाक मामला है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा ना जाल है इंसानों पर। क्योंकि इंसान जब तन्हा होता है तो क्या करता है? गौर व फिक्र सोचता है ना। आप जब अगर फारिग हैं और आप सचमुच अकेले हैं, सचमुच अकेले मतलब मोबाइल शोबाइल यूज नहीं कर रहे, आप बेड पर लेट गए, 15-20 मिनट नींद नहीं आनी, तो आप सोचेंगे ना कि आज दिन खुद ब खुद ख्याल आएगा, आज ये हुआ वो हुआ, हो मैंने ये गलत कर दिया, यूं ना करती मैं, ये सही हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया। सोचते हैं ना, ये चीजें खुद ब खुद आती हैं। लेकिन अब होता क्या है, कोई अपने आप को तनहा नहीं करता। अगर अकेले बैठे हैं फौरन मोबाइल निकाल कर शुरू हो जाएंगे, उसका नतीजा ये है कि हमें अपनी गलती का एहसास करने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह पाक ने हमें क्या कहा? तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद में उठो। क्यों उठाया? सब सोए हुए हैं, मैं अकेली उठी हूँ, मैं आकर बैठी हूँ। सबसे पहले क्या होगा? तन्हाई है ना, अपनी गलतियों का एहसास होगा। और उठी भी नमाज के लिए हूँ। अब जब मैं नमाज पढ़ूंगी और अकेली हूँ, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं हूँ और मेरा रब है, अब मुझे अपना अपना असल कैरेक्टर अब नजर आएगा। और उस वक्त फिर मुझे अल्लाह के सामने नदामत होगी, और अल्लाह से मैं इस्तिगफार करूंगी, तो अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे। अब वो तन्हाइयां खत्म हो गई ना। अब तो मुसीबत ये है कि इबादतें भी हमने मजलिसी कर ली, वो बाबों की वजह से ना। जिक्र भी जो है वो हजूम करके हो रहे हैं, और हर चीज में दिखावा। और अगर हम अकेले हैं तो या तो हम टीवी देख रहे हैं, या हम लोग ये लैपटॉपों पे लगे हुए हैं, और या फिर हम लोग मोबाइलों पे लगे हुए हैं। तो ये मसला इतना महदूद नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि इनकी बीवियों को तवज्जो नहीं देते, वो अपने आप को भी तवज्जो नहीं देते। यानी कि जैसे कोई भी कमी है, दीन की है या दुनिया की, जिस्म की या दिल की, वो मोबाइल के शोर में दब जाती है। गुस्सा आ रहा है, उठकर गए, जाके मोबाइल लेकर बैठ गए। आप वो एड्रेस ही नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम क्या है, वो चीज बढ़ती जाएगी। तबीयत खराब है, मोबाइल लेकर बैठ गए, वो एड्रेस ही नहीं कर रहे कि क्यों तबीयत खराब है, क्या बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ी है। हर चीज को हमने इस शोर के अंदर दबाया हुआ है। तो हम अपने आप से बात नहीं कर रहे, बीवी से क्या करेंगे? और फिर ये रवैया सिर्फ बीवी के साथ नहीं है, माँ के साथ भी यही रवैया है, बहनों के साथ भी। महफिल में यानी आया है एक बंदा, यानी कोई किसी से मिलने आया है, लेट सपोज मेरा कजन मुझे मिलने आया है, और बैठा है मेरे पास। अब सलाम दुआ किया, ले ठीक है, अच्छा 2 मिनटों बाद मोबाइल निकला ना। अब मेरे भाई तो मुझसे मिलने आए हो ऑल थ्रू द वे, क्यों? मोबाइल देखने के लिए घर बैठ के देख लेते। सलाम दुआ और हाल पूछना था, वो मैसेज करके पूछ लेते या फोन करके पूछ लेते। हर जगह हर वक्त यही मुसीबत है, और ये शैतान के जालों में से बहुत बड़ा जाल है। हम किसी को देखते ही नहीं है कि हम अंडरस्टैंड कर सके। देखने से पता चलता है ना, किसी को देखते हैं उसका मुंह उतरा हुआ है, आप कहते हैं, क्या हुआ तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है? फिर अगला बताता है मुझे ये हो गया। आप देखे किसी की आंखें सूजी हुई, आप कहते हैं, क्या हुआ तुम रो कर आई हो? ऐसे ही पता चलता है ना।
और वो बाइक से नजर हटेगी तो किसी को देखेंगे ना, देखते ही नहीं, पता ही नहीं चलता अगला के साथ बात में। कर रहे हो तो बच्चे अपने ही लगे अब रहते आज हैं। खैर से रात को नूरुल हुदा, मेरी शहजादी की हील क्रैक हो गई, प्लास्टर चढ़ाना। कैसे हुआ नूर? वो दादो वो डांटना नहीं। मैंने कहा किया कैसे हुआ बताओ? वो मैं आईपैड देखते हुए उतर रही थी, मुझे सीढ़ी नजर नहीं आई, मुझे लगा सीढ़ी खत्म हो गई है, तो 2 सीढ़ियों से गिरी है, तो हील क्रैक हो गई। यानी कि पहले तो इन्होंने कहा शायद वैसे ही मुड़ गया, लेकिन वो ज्यादा रो रही थी, फिर लेकर के एक्सरे हुआ, तो हील में, एड़ी में फ्रैक्चर हो गया। अब वो उन्होंने कहा कि वैसे तो पट्टी से भी ठीक हो सकता है, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा, और अगर हड्डी हिल गई तो मसला बढ़ जाएगा, तो आप प्लास्टर ही करवाएं। तो वो इतना बड़ा प्लास्टर चढ़ा के बैठी हुई है। आप बताओ, ध्यान अपने ऊपर ध्यान नहीं है। मैंने कहा अब तुम्हारे दादा ने मुझे कहना है होर तो लेके दे आईपैड। इसने मुझसे फरमाइश की हुई थी कि मेरा जब हिफ्ज मुकम्मल होगा तो मुझे आईपैड लेके देना, ले दिया। कल आईपैड आया, आज हड्डी टूट गई है। मैं कहूँ सारिया ने मैनू लामे देने ने, तेरे अबू ने, तेरे दादे ने, सब ने कहना होर लेके दे आईपैड, होर लेके दे आईपैड। और वही आयशा हंस रही थी, कहती मैंने इसको कहा भी है कि बंद करके नीचे उतरो, नीचे उतर के ऑन कर लेना। वो इतनी देर की जुदाई बर्दाश्त नहीं है कि मैं सीढ़ियां उतरूं। अब बताएं, अब बैठ आपको क्या देखेंगे आपके हस्बैंड या मेरे हस्बैंड, मेरे अपने हस्बैंड? मैं फिर उठकर बाहर आ जाती हूँ अक्सर ना, तो मुझे परसों भी कहने लगे तू उत्थे जाके बैठ जा। मैं कहा तुम्हारे पास बैठ के क्या करूँ, तुम तो आईपैड पे लगे रहते हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता होता कि मैं उठ के चली गई हूँ। जब मेरे से कोई काम पड़ता है तो तुम्हें पता चलता है कि मैं मौजूद नहीं। हर तरफ यही हाल है, अपना ख्याल नहीं है इन लोगों को, अपना ख्याल नहीं है। मेरा आपका ख्याल क्या करेंगे? ये शैतान के जालों में से एक जाल है जिसने हर चीज से बेनियाज कर दिया, हर चीज से। कुछ दिन पहले मेरे मियाँ कंप्लेन करने लगे मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है। मैंने कहा आपके पोस्चर की वजह से, ना माने, नहीं नहीं फलक बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, मुझे लगता है कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह सब ठीक है, एक्सरे वगैरह सब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा जब एक्सरे सब ठीक, तो कहने लगा कि आप आईपैड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कहने लैपटॉप यूज करते हैं? कहने लगे नहीं आईपैड ज्यादा यूज करता हूँ। तो कहने लगे अच्छा तो आईपैड कैसे यूज करते हैं? तो कहने लगे मेरे तकिए पे ऐसे ही लेट जाता हूँ। तो उसने कहा फिर पकड़ पकड़ के आपका मसल स्टिफ हो रहा है ना, आपने आईपैड यूज करना है तो उसको ऐसे रख के यूज करें, टेबल पे रख के यूज करें। मैंने कहा डॉक्टर ने फीस लेकर बताया तो अब ठीक है, जब मैं घर में कह रही थी तो ठीक नहीं था। लेकिन फर्क क्या पड़ा? फर्क कोई नहीं पड़ा, वो मसला वहीं का वहीं है। वो अमल करेंगे तो फर्क पड़ेगा ना। तो जुदाई बर्दाश्त नहीं है, यानी कि ऐसे रख कर इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं, वो नहीं। हाथ में पकड़ने से कोई तस्कीन मिलती है। तो ये जो है ना इस वक्त, ये शैतान के जालों में से, मैंने आपको कहा ना जाल है। औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, अच्छा फिल्में भी नहीं देख रहे, गाने भी नहीं सुन रहे, देखते क्या हो, कोई सियासत देख रहा है। औरतें कुकिंग के प्रोग्राम्स देख रही हैं, निटिंग देख रही हैं, स्टिचिंग देख रही हैं। आप नूरुल हुदा बेटे आप क्या देखते हो? दादो मैं जो है ना वैक्स मेकिंग, मोमबत्तियां बनाना, आर्ट की चीजें देखती रहेगी बैठ के, मोमबत्तियां बनाना, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट करना, ये चीजें देखती रहेगी बैठ के। और कोई ना कार्टून कुछ नहीं देखना, बस यही देखना, इसी में गुम रहना। कि जब कार्टून से वो निकल गई है ना, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि ड्रामे फिल्मों में भी ना पड़े ना, एक से एक मुसीबत पड़ी हुई है। तो वो जो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। सिर्फ उसने छोटी छोटी वीडियोस जो हैं, सारी आर्ट रेलिवेंट वीडियोस होती हैं, और वो फिर चीजें बनाती भी है, टाइम मिल जाए तो छोटी मोटी चीजें बनाती भी है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये वो आपके साथ नहीं करते, ये जुल्म तो वो अपनी जात के साथ कर रहे हैं। वेट गेन हो रहा है, गर्दन का पट्टा अकड़ रहा है, बाजू दुख रहा है, कोई परवाह नहीं है। जो होता है हो जाए, दुनिया लुट जाए, दीन अस्तगफिरुल्लाह खत्म हो जाए, हमारा नमाज का वक्त निकल जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा मोबाइल जुदा ना हो। अगले दिन एक तस्वीर थी, सिर्फ तस्वीर थी, बहुत अच्छी थी, कि उसमें था कि, यानी लिखा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ तस्वीर बनी हुई थी, 2 तस्वीरें बिफोर एंड आफ्टर उन्होंने बनाया हुआ था, कि बीवी जो है वो शोहर को देख रही है, बेड पे ऐसे लेटे हुए ना, तो बीवी शोहर को देख रही है, और गुस्से से ना, और शोहर मोबाइल को देख रहा है। अब उसके बाद वो दिखाते हैं कि जी बीवी मर गई, कि कब्र है, और अब शोहर बैठ के रो रहा है।
تو یہی ہے، یہی ریئلٹی بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ میں جانتی ہوں یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور زیادہ تر یہ ایسے ہی ہے. عورتوں میں نا محبت لینے کی طلب بہت ہے. لہٰذا عورتیں اپنے بچوں سے بھی باتیں کرتی ہیں، شوہروں سے بھی باتیں کرتی ہیں، اور ان کے اندر لگاؤ نسبتاً کم ہے نیچرلی. اور یہ اللہ نے رکھا ہے، اگر ان میں اتنا لگاؤ ہو جتنا ہمارے اندر ہے تو یہ نوکریاں کر سکے. سب عورتوں میں، ماؤں میں. اب عورت بائی نیچر ماں ہے، تو ہم اپنے رشتوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر ہم اتنا پیار نہ کریں، ہم گھروں میں نہ رہ سکیں، ہم برداشت نہ کر سکیں بچوں کو، اور میاں اگر اتنا پیار کرنے لگے تو کاموں پہ نہ جا سکے. تو وہ اللہ نے تھوڑا نا نیچر کا ڈفرنس رکھا ہے ہمارے اندر. مرد تھوڑے بے پرواہ ہیں اور ہم چپک جاتی ہیں، چمڑ جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا فرق ہے، اسی سے رشتہ بیلنس ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی اس وقت جو یہ لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، یہ موبائل ہے، انہوں نے اتنا انگیج کر لیا ہے کہ میں نے کہا نا ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. تو یہ مسئلہ میری پیاری بہن صرف آپ کا نہیں، یہ یونیورسل ہے. بہت عرصہ پہلے میں نے ایک ریل دیکھی تھی، ویڈیو دیکھی تھی، اینڈ دیٹ واز گڈ، کہ میاں بیوی سیر کرنے جاتے، یورپین کسی کپل کی تھی ان کی، انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو لیکن بہت اچھی تھی. اس میں کوئی ڈائلوگ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ میاں بیوی جو ہے وہ سیر کرنے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت سین ہے، تو بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ دیکھو، تو وہ جو ہے نا اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو وہ کیا کرتی ہے، پکچر لیتی ہے اور شوہر کو سینڈ کرتی ہے. تو شوہر کھولتے کہتے ہیں واو، اور بیوی کو ایسے کر کے کہتا ہے دیکھو کتنا حسین ہے. تو بیوی نا انگلی کے ساتھ ایسے اس کا موبائل نیچے کرتی ہے، تو وہ منظر سامنے ہوتا ہے. تو وہ بیوی کو دیکھتا ہے، پھر سامنے دیکھتا ہے. تو یعنی اس میں کوئی جملہ نہیں تھا، صرف ایک واو بس. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اتنے گم ہیں کہ آپ اپنے سامنے کے منظر کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی ارد گرد کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے. آپ بیٹھ کے کترینہ کیف کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی بیوی حسین ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ اس کو دیکھ دیکھ کر ترسی جو اپروچ بھی کوئی نہیں ہے، نہ حلال نہ حرام. اس کو دیکھی جو اپنی بیوی وہ چاہے اس سے زیادہ حسین ہو. یہ تو ہم نے مان لیا نا کہ وہ آتی ہیں ٹی وی پر تو بڑی حسین ہے. کوئی اتنی حسین نہیں ہے، ان سے زیادہ حسین ہماری اپنی بچیاں. میک اپ کے بغیر دیکھے ان کو تو ایسے پیاری لگتی. تو وہ اپنے پاس جو بیوی ہے، جو یعنی کہ خوبصورت ہے، ینگ ہے، اس کو نہیں دیکھنا. دیکھیں گے تو پتہ لگے گا نا، وہ بیچ میں سے موبائل ہٹاؤ. پر یہ جو ہے نا، یہ ہم آزمائے گئے ہیں اس کے ساتھ. تو حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا حل اگلے کے ہاتھ میں. وہ اپنے آپ کو اس پر سے اٹھائے. تو صبر ہی بیچاریوں نے کرنا نا، پھر وہ کیا کر سکتی ہیں زیادہ سے ہاں، زیادہ. اور صبر کے ساتھ ایک اور کام کرے، اپنے آپ کو انگیج کرے، اپنے آپ کو انگیج کرے، اچھے کاموں میں انگیج کرے، اسٹڈی میں کرے. ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو چاند تو میں چکوری، کوئی ضرورت نہیں. ہاں، نہار لیا اتنا عرصہ، بہت اچھی بات ہے. اف دے آر بزی، یو شوڈ بزی ٹو، یو شوڈ میک یور سیلف بزی ٹو. آپ اپنے آپ کو بھی بزی کر لیں اچھی ایکٹیویٹیز میں. قرآن پڑھیں بیٹھ کر، کوئی سورت حفظ کریں. کیوں آپ بیٹھ کر اپنے آپ کو اپسیٹ کرتی ہیں کہ اہن میرے تک کدو تکے گا، کدو میرے تکے گا؟ اور نہیں تک دے، کوئی گل نہیں. ہاں، جس وقت بھوک لگے گی آپ یاد آ جائیں گے، پینٹ نہیں ملے گی بلا لیں گے. ایسے ہی ہے نا، کتنی دیر آپ سے وہ کترینہ کیف نے نکل کر نہیں دینی، وہ اپنی بیگم نہیں آ کر دینی ہے نا. وہ جب سر دکھنا ہے تو وہ کسی نے آ کر لیڈی نے نہیں دبانا، فلانی ڈمکانی نے، وہ اپنی بیگم نہیں آ کر پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا. تو وہ بس اتنا کہ ان کی دوری اتنی کی ہے. آپ اپنے آپ کو بزی کریں. آپ اپنی زندگی کے، پتہ ہے آپ لوگوں کے غموں کا بڑا سبب کیا ہے؟ آپ لوگوں کی پوری زندگی جو ہے نا فوکس ہوئی ہے شوہر اور بچوں کے اوپر. زندگی کا جو آپ کا کینوس ہے نا، اس کو لارج کریں، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں، کچھ باڈیز ایڈ کریں. اور سب سے اہم باڈی تو ہے اللہ. فوکس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، پر اس لیے کرتی ہوں کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، ورنہ آئی کین پے ہم ان ہز اون کوائنس. لیکن میں نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ میرے رب نے منع کیا. میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، پر اس لیے کرتی ہوں کہ میرے رب نے حکم دیا. اللہ کے لیے کرنا شروع کرے تو پھر ایک تو آپ کو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ اگلا میرے ساتھ نہیں کر رہا، نہ کرے. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، آئی ول فلفل اٹ. اگلا نہیں کرتا نہ کرے، اس کا ہوم ورک ہے، نہیں کر رہا نا، اللہ کو جواب دے گا.
آپ کا رنج ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ اپنا ڈیولپ کریں گے نا، پھر آپ کی پیٹی تھنگس نہیں بادر کریں گے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، مجھے ہر وقت سن رہا ہے. وائی شوڈ آئی کیئر کہ اے نہیں سنتا، او نہیں سنتا. وہ سمیع جو ہے وہ سن رہا ہے نا، وہ بصیر دیکھ رہا ہے نا. انف. اس کی توجہ تو ہے مجھ پر ہر وقت ہے، کافی ہے، سیٹسفیکٹری ہے میرے لیے یہ بات. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ امتی بننا ہے. مجھے ایسا بننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، وہ کہیں کہ اچھا جس وقت میری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ وہ عورت ہے میری امت کی، ان چند عورتوں میں سے ہے جو میرے سنتوں کو زندہ کر رہی تھی. جب دین کو ویلیو نہیں کیا جا رہا تھا، یہ ان امتیوں میں سے ہے جنہوں نے دین کو ویلیو کیا. آئی لو ہر. مجھے وہ سٹیٹس حاصل کرنا. تو جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان پیٹی تھنگس میں لیٹر. ہم لوگ ساری عمر ایک ہی چیز میں لگے رہے، سسرال خوش ہو جائے، شوہر خوش ہو جائے. یہ اچھی بات ہے، شوہر کی خوشی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ آخری چیز نہیں ہے. یہ تو ایک مرحلہ ہے. اب تو ہمارے شوہر راضی ہیں ہم سے، الحمدللہ، اور ایک زندگی گزر گئی. اب وہ بھی تھوڑے ہم سے آوازار ہو گئے ہیں، ہم بھی تھوڑی آوازار ہو ہی گئی ہیں. تو تھوڑا سا چھوڑ دو، جہاں بھی جائیں گے لوٹ کر ہی واپس آنا ہے. ہاں، تھوڑا سا گیپ دے دو، تھوڑا سا ذرا وہ موبائل دیکھ لے، یہ آئی پیڈ دیکھ لیں. پھر جب نظر کمزور ہونی ہے نا، پھر جب ہاتھوں میں اتنی جان نہیں رہنی، تو پھر بابے جی نے تھوڑے کول نہیں آنا ایک سمجھنے کی بات ہے یہ، ہمیشہ یاد رکھیں. جتنا آپ کسی کو یہ ریئلائز کراتے ہیں نا، یو آر امپورٹنٹ فور می، اتنا ہی وہ آپ کو امپورٹنس دینی بند کر دیتا ہے. تھوڑا سا نارمل ہو جائے. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں بھی آپ کی ضرورت ہے. ٹیک اٹ نارمل، ٹیک اٹ نارمل. اگر آج وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو بزی کریں. جیسے ہی آپ بزی کریں گے، پھر انہوں نے وقت پایا جائے گا میں نے ٹائم کیوں نہیں دے رہی، ہے نا. کر کے دیکھیں، تھوڑا سا خود کو چینج کریں، زندگی کو تھوڑا سا آرگنائز کریں. اللہ سب چیزیں بہتر کر دے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اپنی زندگی کا کینوس بڑا کر، اپنے لیے جیے. اپنے لیے جینے سے کیا مراد ہے؟ مجھے جنت میں جانا ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے نا. تو اس مقصد کے لیے اب جینے کی عادت ڈالیں اور ساری چیزیں اس کے انڈر لیں. پھر آپ کو یہ چیزیں غم نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. باقی یہ فتنہ ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ سیریسلی یہ فتنہ ہے. اس فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. تو دعا کیا ہے، دعاؤں سے مدد کر. نشہ ہے، یہ نشہ ہے. مجھے ایک دو دفعہ ایکسپیرینس ہوا، ظاہر کرنے سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے فیس بک آئی ڈی بنائی. تو ایک دن ایسے ہی میں بیٹھی، میں نے کہا اچھا 10 منٹ، یہ کہ 2-4 منٹ میں ریسٹ کرتی ہوں، 10-1 منٹ بیٹھتی ہوں. تو میں نے فیس بک کھولی اور میں دیکھنے لگی، پتہ ہی نہیں چلا. کچھ دیر کے بعد، اپنی طرف سے 10-15 منٹوں کے بعد، میں نے کہا اچھا اب میں اٹھتی. تو جب میں نے موبائل بند کیا تو اوپر ٹائم آتا ہے نا اسکرین کے اوپر، بھائی میرے اللہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا. میں تو 10 منٹوں کے لیے بیٹھی تھی. تو نماز پڑھنی تھی میں نے ایکچولی اثر کی، اذانیں ہو رہی تھی تو میں بیٹھی. تو میں نے کہا بس ابھی اٹھتی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، ذرا تھک گئی. اللہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا. پھر خیر میں نے پہلے تو دوڑا دوڑی نماز پڑھی، پھر میں نے فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بند کر دیا. تو بچوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بند کر دیا؟ میں نے کہا تو ٹائم کھا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اور ظاہر ہے جب اکاؤنٹ ہے تو آپ کریں گے. اب کلاس کی اس کے لیے دوبارہ اوپن کیا ہوا ہے، پر میں نہیں کھولتی، نہ میں اس پہ کوئی پوسٹ ڈالتی ہوں. کلاس والا پیج آرگنائز کرتی ہے خفصہ، لیکن ظاہر ہے میری آئی ڈی سے چلتا ہے تو میرے موبائل میں بھی ایکٹیو ہے، لیکن میں کھولتی نہیں، کیونکہ کھولا تو گئے. نہ میں کھولتی ہوں نہ میں یوز کرتی ہوں. تو یہ نشہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں، اسکرولنگ کرتے جائیں گے، ریلس دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے. چلو ایک مووی تو یہ نا کہ چلو ایک کہانی آپ نے دیکھی، ریلس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس دیکھی جائیں گے، اور 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے دیکھی جائیں گے، دیکھی جائیں گے، دیکھی جائیں گے. یہ نشہ ہے، ایڈکشن ہے. اللہ ہمیں اس سے لڑنے کی طاقت ہے. اس کے لیے طاقت چاہیے، جیسے نشے کے لیے طاقت چاہیے نا. تو یہ چیز بھی نفس کے اصلاح میں ہے. تو اپنے نفس کی اصلاح کرنا.
कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झुटला दिया। इज़िम बासा अशकाहा, जब उठा सबसे बड़ा बदबख्त उनका। बासा से इन बासा है, गुस्से के साथ उठा। अशकाहा सबसे बड़ा बदबख्त, अशका होता है बदबख्त का मुबालिगा, हा जमीर है। फकाला तो कहा, लहुम उन्हें, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल ने, नाक़तुल्लाही ऊँटनी है अल्लाह की, वसुक़ियाहा पानी पिलाना है इस। फकज़्ज़बूहु झुटला दिया उन्होंने उसकी बात को, फ़अक़रूहा टांगे काट दी ऊँटनी की। फदमदमा अलैहिम हलाकत नाजिल हुई उन पर, रब्बहुम उनके रब की जानिब से, बिज़म्बिहिम गुनाहों की वजह से, फसव्वाहा बराबर कर दिया अल्लाह ने उन सब। किसकी बात हो रही है? कौम समूद की। कौन से नबी थे इनके? स्वालिह अलैहिस्सलाम। इन्होंने कहा था ना मौजज़ा दिखाओ, ऊँटनी निकालो, ऊँटनी निकली सारी। तो हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि तुम ऊँटनी को नुकसान ना पहुंचाना, अगर तुमने ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अजाब आ जाएगा। तो इन बदबख्तों ने, जालिमों ने मार दिया ऊँटनी को, उसकी टांगे काट दी, वो गिर गई। ऊँट को वैसे पकड़ने का तरीका यही होता है, लेकिन वो अल्लाह की निशानी थी, मना किया गया था। उसकी टांगे काट दी बेचारी की, वो गिरी तो उसकी गर्दन काट दी, मार दिया उसको। तो उसके साथ बच्चा था ना उसका, वो दौड़ कर जाकर उसी पत्थर पर खड़ा हो गया जिससे वो निकला था, और उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर 3 आवाजें निकाली, और पत्थर फटा और उसमें वापस समा गया। तो ये सारा वाकया हजरत स्वालिह अलैहि इस्लाम को बताया गया। जाहिर है लोग मौजूद थे, मुसलमान भी चंद एक जो ईमान वाले थे, उन्होंने भी देखा। तो हजरत स्वालिह अलैहि इस्लाम को बताया, तो उन्होंने कहा मेरी कौम, उन लोगों से कहा सबसे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम लोग बाज नहीं आए, अब 3 दिन की मोहलत है, जी लो, मजे कर लो, तीसरे दिन तुम लोगों पर अजाब आ जाएगा। तो इस पर इन बदबख्तों ने ये फैसला किया कि स्वाले को भी मार देते। लिहाजा प्लान हुआ, बाकायदा कसम उठाई गई, हलफ लिया गया राजदारी का, और जो इनके बड़े बड़े वो गुंडे थे वो शहर से बाहर चले गए, यानी 2 दिन में ना, एक एक करके, इकट्ठे नहीं, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, पहाड़ियों में छुप गए। प्लान ये था कि रात में खामोशी से वापस आएंगे और स्वाले के घर पर अटैक करेंगे, उससे उसकी फैमिली को मार डालेंगे माजल्ला, और जो है फिर हम वापस चले जाएंगे। अब बाद में उसकी स्वाले के कबीले वाले जब कहेंगे कि स्वाले को किसने मारा, हमें क्या पता, हम तो थे ही नहीं शहर में, ताकि हमें किसास वगैरह न देना पड़े। इस मकसद के लिए ये प्लान किया। अब वो ज़ाहिर तीसरी रात बन गई थी ना, तो ये वापस आए तो अजाब शुरू हो गया। स्वालिह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया, और जिब्राइल आ गए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ईमान वालों को लेकर निकल जाएं। बाकी फिर आपको पता है इस कौम पर अजाब आई, पूरी कौम तबाह हो गई। तो अल्लाह पाक ये कह रहे हैं मक्का वालों से कि जो कुरान को कबूल करेगा और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करेगा, अब वो फर्द हो या गरोह, वो फलाह पाए, और जो कुरान को नजरअंदाज करेगा वो तबाह हो जाएगा। हमारी पाकिस्तान की तबाही का भी बड़ा सबब जो है ना, हालात खराब होने का, वो सबब कुरान से दूरी है। बाकी तो उसके नताइज हैं कि हुक्मरान नकम्मे हैं, रिश्वत है, फलां है, डमका है। असल क्या है? जहालत। हम मुसलमान हैं, हम ही नहीं जानते कुरान की तालीमात क्या है, कुछ भी नहीं जानते। इसी वजह से हम इन हालात से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी बात छोड़ दे, छोटी बातों को छोड़ दे, हमने तौहीद एस्टैब्लिश की पाकिस्तान। क्या फर्क है पाकिस्तान और भारत में? सिवाय इसके कि भारत वाले बुत पूजते हैं, हम कब्रें। कदम कदम पर शिर्क भरपा कर रखा है, तौहीद तक हमने कायम नहीं की। तो किस तरह फिर हम खड़े हो सकते हैं भाई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों को, अपनी कौम को कहते रहे, मेरी कौम एक बात की गवाही दो, एक बात कायम कर दो, तुम्हें अल्लाह अरबों अजम का हाकिम बना देगा। और वो बात है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात बार बार कही आपने, बार बार कही। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एलानिया तबलीग से जब ये परेशान हुए शुरू में, तो ये आए अबू तालिब के पास, कहने लगे कि तुम्हारे भतीजे ने मुसीबत में डाल दिया हमें अबू तालिब, इसे समझाओ, बुलाओ इसको। तो अबू तालिब सॉरी, आदतन कह गई, अबू तालिब जो है वो तो मुसलमान ही नहीं होते, रजी अल्लाह अन्हु हो ही नहीं सकते, इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। अबू तालिब जो है उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और कहा, भतीजे देखो तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे क्या कहते हैं, बात सुनो इनकी। तो उन्होंने वही बातें की कि मोहम्मद तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया, हमारे घरों में फसाद बर्पा हो गया, हमारे बच्चे बागी हो गए, सुकून तबाह कर दिया, हमें लोगों के सामने तुमने शर्मसार कर दिया।
हर किसी को तुम हमारी बुराई करते फिरते हो, हर किसी को हमारी बुराई करते फिरते हो, क्या तुमने कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा मैं आप लोगों को एक बात की दावत देता हूँ, सिर्फ एक बात की, वो एक बात मान लो, अल्लाह तुम्हें अरबों अजम का हाकिम बना देगा। कहने लगे एक बात मानने से, पिछले उसने कहा हाँ वो एक बात मानने से। तो कहने लगे फिर हम ऐसी बात क्यों नहीं मानेंगे, बताओ क्या बात है। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना। आप हदीस उठाएं, एक लफ्ज इसके ऊपर इजाफा नहीं। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो कहने लगे, यानी कि वो बुरा भला कहने लगे। हदीस के अल्फाज हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसने लगे कि बेड़ा गलत हो तेरा, क्या मुसीबत डाली हुई है तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि तौहीद क्या है? तौहीद सिर्फ एक कलीमा नहीं है। तौहीद का मतलब ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान में अगर मैं खड़ी होती हूँ तौहीद के कयाम के लिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा बताएं। आप खड़ी होती हैं, आप पाकिस्तान की बन गई प्राइम मिनिस्टर, और आपके पास पावर भी है। ऐसी प्राइम मिनिस्टर नहीं कि आए फौजी उठाकर बेचारे को जेल में डाल दिया, नहीं नहीं, असल वाली प्राइम मिनिस्टर, अथॉरिटी है हाथ में। क्या आप कहती हैं अच्छा अब मैं तौहीद कायम करूंगी, पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? मिसाल खत्म करूंगी। सबसे पहले आपको सारी कब्रें खोद कर वो शिफ्ट करनी पड़ेगी कब्रिस्तानों में, सारे मजार खत्म करने पड़ेंगे, हर जगह से सफाया फेरना होगा, ये इतना बड़ा क्लीन स्वीप ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अल्लाह की मस्जिदें सारी टेक ओवर करनी पड़ेंगी, सारे फिरकों को डंडे मार मार के उनसे वापस लेनी पड़ेंगी, और वो सारी मस्जिदें हुकूमत के अंडर कंट्रोल चलेंगी। हुकूमत के निसाब के पड़े हुए लोग आकर जो फिरका वारियत से मुबर्रा होंगे और तौहीद को समझते होंगे उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा मसाजिद के अंदर, तब जाकर तौहीद एस्टैब्लिश हो। फिर आपको मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो कोई शिरकिया पैगाम ना जो है वो पेश कर सके, वो किसी तरह का कोई जो है शिरकिया चैनल ना चलाएं, वो किसी तरह की कोई शिरकिया वीडियो ना चलाएं। फिर आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां आप लगाएं फायर वॉल। दीनी प्रोग्राम चलेंगे, हाँ, दीनी प्रोग्राम सेंसर होकर चलेगा। जो मुशरिकाना बातें हैं, कोकब नूरानी साहब जैसे जो बयानात हैं, वो सारे फिल्टर किए जाएंगे, सिर्फ तौहीद जो है सिखाई जाएगी, लोगों को तालीम दी। तो सबसे पहले कायम करनी होगी तौहीद, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल काम है, और आप मुझे बताएं ये काम कितना मुश्किल है। समझते हैं ना इस बात को? जो हुकूमत ये करेगी उसको कितने जूते खाने पड़ेंगे। अगर फर्ज करें सऊदी हुकूमत जैसी हुकूमत है, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, तो गालियां तो आज तक देते हैं ना, सहना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हकीकी तौहीद का। ये तो ज़ाहरी तौहीद हो गई ना, अब हकीकी तौहीद। हकीकी तौहीद क्या है? कानून अल्लाह का चलेगा, रेपिस्ट को संसार किया जाएगा, टेररिस्ट को सूली चढ़ाया जाएगा। सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे सऊदिया में हुए नहीं हुए? सऊदिया में क्राइम रेट 0 क्यों है? इसी वजह से सजा मिलती है, सजा मिलती है। कोई करे हाँ किसी के साथ कुछ, एवं तो नहीं मस्जिद दुकानें खुली छोड़ के नमाज चले जाते वहां, कोई किसी की चीज तो दूर की बात है, कोई यानी कि किसी को ताड़ता भी नहीं है। आप कुछ बता रही थी? क्राइम की कि ऐसे जब मैं पहली दफा गई ना उम्रा करने के लिए, तो वहाँ ईशा की नमाज के बाद ना जब हरम से बाहर निकले ना, तो अपनी घर वाली साइड पे जा रहे होटल वाली, वहां पे इतना रश हुआ क्या है, रोड ब्लॉक हुई जी। पता चला पुलिस की गाड़ियां सारे अरबी इकट्ठे हुए थे कि ये आदमी जो है ना ये चोरी करके, मैं कहती हूँ उन्होंने सरेआम उसको पकड़ा और पकड़ के ले गए। हाँ हाँ, मिनटों में। और सजा भी फिर जो है ना, सजा भी फिर सरेआम होती है। अगर हरम है ना तो हरम में होती है, और अगर दूसरे शहर हैं तो फिर अनाउंस किया जाता है, वहां जो सजाओं के सेंटर हैं वो अलल ऐलान सजा देते हैं, वो इस बात पे अमल करते हैं कि मुसलमानों का एक गिरोह मौजूद हो, सारों के कान हो जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने हरम के बाहर से ही उसको पकड़ लिया। इतना रहा देखा क्या कि वो आदमी
ना इधर का ना उधर का, भाग भाग सकता ही नहीं था, उन्होंने ऐसे गोल दायरा बना के उनकी उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू ये कर छोड़ते नहीं है माशाल्लाह, ये बहुत उनकी हसीन बात है। और हमारे और यहाँ बहुत, रिश्वत देते हैं तो उसको छुड़वा देते हाँ, हाँ, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। हैं। हमारा तो ये चल रहा है। एनीवेज, आप ये देखें कि बहुत उम्दा बात की थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, पुरानी बात है, यानी कि एक लेक्चर में कही थी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका वाले ना, ना मुसलमान नहीं है ना हो, वो खाली इस्लाम का जो पीनल कोड है, सजाएं सजाएं, वो अगर नाफिज कर दे, वहां पर क्राइम खत्म हो जाए। एग्जैक्टली ये बात है। अब जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे पहले तो हकीकी तौहीद से पहले जाहरी तौहीद कायम करनी होगी। ये सारे शिर्क के ठिकाने खत्म करने होंगे। सारे फिजिकल पीरों को उठाकर या तो उनकी वो जेलों में डाला जाएगा, या तो वो तौबा करें, और या फिर वो सारी उम्र जेल में काटें, या फिर पाकिस्तान से निकल जाएं। अब ये आपके आधे पीर तो आपकी असेंबलियों में बैठे हैं, एमएनए एमपीए हैं, तो कैसे फिर होगा ये? है ना? अब ये सारी जो चीजें हैं, इनको करने के बाद नेक्स्ट आएगा इस्लाम का निजाम कायम करना। सबसे पहले नमाज, नमाज। और जब नमाज कायम होगी ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सारी बुराइयों नमाज रोकती है बुराई बेहयाई से। जो बंदा दिन में 3 बार कुरान सुनेगा, 3 बार क्यों सुनेगा? 2 नमाजें सिरी होती है ना, उनमें ऊंची तिलावत नहीं होती, तो 3 बार तो सुनेगा ना कुरान। वो नहीं पढ़ता, वो नकम्मा है, नालायक है, खुद नहीं पढ़ता, 3 बार तो सुनेगा, शर्म आएगी। जो भी बुराई वो करता है, जो भी बुराई करता है, 5 दफा खड़ा होगा, एक वक्त तो कम से कम ख्याल आएगा कि अल्लाह जी, मैं तो ये गुनाह करके आया हूँ, मुझे माफ कर दे, सॉरी। तो आप देखिए, अरब जो जिन चीजों से रुक जाते हैं ना, अरबों में जुराइम, अरबों में अयाशी आ गई है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन अरबों में जुराइम की जिबिल्लत कम है। उसका सबब है नमाज। वो दुनिया के किसी गोशे में किसी हाल में है, नमाज पढ़ेंगे, तो नमाज फिर उन्हें कुछ तो हया देती है ना। अल्लाह की कोई तो हया करते, काफी करते, काफी करते। हमारी तरह ना बेकार के, देखिए ना, आप चले जा रहे हैं और एक बंदा आपको मोटा मार के निकल गया, गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने जिस जिस्म के हिस्से से ना महरम औरत को छुआ, वो हिस्सा जहन्नुम में जलेगा, जरूर जलेगा। अब वो जो मोटा मार के गया छेड़ने के लिए, जहन्नुमी बना, क्या मजा आया? मुझे बताइए, इसमें क्या लज्जत है? कोई लज्जत है? कोई लज्जत? अच्छा, गुजरते गुजरते ऐसे हाथ टांग के साथ टच कर जाएंगे, मुझे बताएं कोई मजा आया? लेकिन वो हाथ कहाँ जाएगा? जहन्नुम में। यानी कि बेवजह का गुनाह है ना। एक तो ये ना कि एक अरब गया किसी इलाके में, अमेरिका गया, कहीं गया, वहां वो किसी खातून के साथ टाइम गुजार के आए पैसे देकर, किसी पेशावर औरत के साथ, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, जिना है, जहन्नुम खरीदा। मगर उसमें उसने कुछ किया, कोई लॉजिक बनती है। हलाम काम किया, हराम काम किया, पर कुछ किया, जहन्नुम कमाया। इसने क्या किया? एक पाकिस्तानी बंदे ने क्या किया? हाथ मारकर निकल गया, क्या मजा आया? कंधा मार के निकल गया, क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं मिला ना। लेकिन जहन्नुमी वो भी है, जानी वो भी है। गुनाह बेलज्जत, कोई मकसद ही नहीं, कोई सबब ही नहीं, बस एਵੇਂ एਵੇਂ रह जाते। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाली जो चीजें हैं ना, ये नमाज ना होने की वजह से, क्योंकि हमें बुराई से रोकने वाला बैरियर जो है वो नमाज है। तो आपको फिर हकीकी तौहीद कायम करनी पड़ेगी, नमाज और अल्लाह का कानून। अब जब आपने जाहरी तौहीद भी कायम कर ली, हकीकी तौहीद भी, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसी के अंदर मुआशरा बदल जाएगा। अब वो मुआशरा और मुआशरा हो जाएगा। वो मुआशरा मदीना के मुआशरे जैसा होगा, असल मदीना की बात कर, इसी के अंदर सारी गेम चेंज हो जाएगी। बुराइयां सारी तो खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह स्टैब्लिश करना ही सबसे बड़ा मसला है जी। अगर इस्लाम वो होता जो आज पाकिस्तान में नाफिज है, तो अबू जहल को भी एक्सेप्ट होता, एक्सेप्टेबल होता उसकी, फिरौन भी मान लेता। हाँ, ये वाला इस्लाम तो सबको सूट करता है। इस इस्लाम से तो अमेरिका को भी कोई मसला नहीं। ये वाला इस्लाम नहीं प्रॉब्लम। डर इस बात का है कि इस्लाम को नाफिज न कर दिया जाए, नाफिज न कर दिया जाए, इस्लाम को निजाम में न बदला जाए।
اور یہی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی سسٹم نہیں چاہیے تھا، پھر اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ نے کفار مکہ کو کہا قوم سمود جیسی طاقتور قوم میں نے تباہ کر دی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر تم باز نہیں آؤ گے میں تباہ کر دوں۔ تو ہم بھی اللہ کا نظام نافذ نہ کر کے، قرآن کو ایکسپٹ نہ کر کے، قرآن کو جھٹلا کر یہ سب بھگت رہے۔ باقی تو وہ پھر نتیجے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا میں تم پر ظالم حکمران مسلط کر دوں گا، یا تمہارے دشمن تمہارے اوپر غالب کر دوں گا، غلام بنا دوں گا، یا پھر میں تمہیں ایک دوسرے سے طاقت کا مزہ چکھا دوں گا، مسلمان گروہ لڑا دوں گا، لڑو پھر بیٹھ۔ ہم ہر طرح کی سزا بھگت ہیں کیونکہ ہم ہر طرح کا گناہ کر۔ تو کھڑا ہونا ہوگا جی، کھڑا ہونا ہوگا۔ تقدیر ہماری، تدبیر ہماری اور تقدیر اللہ۔ ہم تدبیر کرنے کے پابند ہیں، فیصلہ اس کا، ہمیں سکسس ملے گی یا نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن کام کرنا ہے۔ ہم تدبیر کرنے کے پابند ہیں، ہم سے سوال جد و جہد کا ہونا ہے، ہم سے سوال نتیجے کا نہیں ہونا۔ ہم جد و جہد کے لیے مسئول ہیں، مسئول سمجھتے ہیں نا، سوال کیا جائے گا۔ وی آر آنسریبل فار آر ایفرٹس، وی آر ناٹ آنسریبل فار دا ریزلٹس، کیونکہ ریزلٹ میکر کون ہے؟ اللہ۔ مقدر اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ کام کرے، کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور یہ کام بہت بڑا ہے جی، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اللہ نے۔ توحید کا قیام اتنا بڑا کام، یہ کام ہما شما نہیں کر سکتے، یہ ہمارا فریضہ ہے مسلمانوں کا۔ فریضہ مبارک ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں فرض مبارک تو ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو پھر اتنے نبی کیوں آتے، ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سہا کیوں سہتے، بس ہو جاتا۔ سب سے مشکل کام اللہ کی توحید کا قیام ہے، جس کے لیے اس ملک کے بنانے کا خواب دیکھا گیا، اور وہ نعرہ بڑا بڑا لکھ کے لگایا جانا چاہیے۔ یعنی اگر میں حکمران ہوں نا تو میں ایک چینج لاؤں اپنے جھنڈے میں، میں اس کے اوپر لکھواؤں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سعودیہ کے جھنڈے پہ ہے لا الہ الا اللہ لکھا۔ پاکستان کو اللہ کا ملک بنانا ہم سب کا ذمہ ہے، ورنہ ہمیں یہاں تو ڈنڈے پاڑ ہی رہے ہیں، وہاں بہت زیادہ پڑیں گے۔ تو اپنا فرض ادا کریں، اپنی حد تک جو کر سکے کریں، انشاءاللہ چینج بھی آئے، کیوں نہیں آئے؟ فائنلی تو توحید قائم ہونی ہے نا، چاہے ہمارے ہاتھوں ہو چاہے اگلی نسل کے ہاتھوں ہو، ہوگی تو صحیح، کیونکہ غالب کون آئے گا؟ حزب الرحمان، اللہ کا گروہ۔ تو اس میں شامل ہو جائیں، بس جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایک بندے کو کہہ سکتے کہو، آپ کو کیا پتا جس بندے کو آپ کہہ رہے ہو وہی کام کر لیں، ہے نا؟ دیکھیں جو نور الدین زنگی تھے، ان کے والد جو تھے عماد الدین زنگی، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اپنے طور پر کہ ہمارے ہاتھ سے یروشلم نکل گیا تھا، بیت المقدس نکل گیا تھا، انہوں نے کہا میں آل قدس کو آزاد کرانے کے لیے کام کیا، بہت کام کیا، بہت محنت کی، نہیں سکسیس ہوئی، وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے نور الدین آ گئے۔ اچھا، نور الدین نے بہت کام کیا، بہت آرمی کو مضبوط کیا، سب سے پہلے تو آرمی چاہیے نا، ایسے تھوڑی کہ جائیں گے اور جا کر فتح کر آئیں گے۔ تو آرمی مضبوط کی، اپنی حکومت مضبوط کی، اسٹیبلش کیا سب کچھ، پوری دنیا سے چن چن کر اچھے سالار اکٹھے کرنے لگے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا کام ہوا، سوچا بھی نہیں ہوگا نور الدین نے جب یہ کام کیا، ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا جو صلاح الدین کے والد تھے نجم الدین ایوب، وہ ان کے ایک سالار تھے اور ان کے ایڈوائزرز میں سے شامل تھے، یعنی کہ ان کے مشیروں میں شامل تھے، تو اچھی دوستی تھی، اچھی سلام دعا تھی۔ تو جو صلاح الدین تھے، ان کی عمر 14-15 سال تھی، اور یہ بڑے نا سرکش تھے، اپنے گھر میں تھے تکریت میں عراق میں، اور یہ لوگ شام میں تھے۔ تو وہاں یہ کہ یعنی سرکش سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات ناجائز برداشت نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے تو اس سے لڑ پڑے، کسی نے کسی کی چیز اٹھا لی تو اس سے لڑ پڑے، تو اس طرح کے ان کے مسئلے چلتے رہتے تھے۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ پریشان ہوئی، تو انہوں نے خط لکھا میاں کو کہ بھئی اس کا کچھ کرو،
ये मेरे से अब हैंडल नहीं होता। तो वो इस बात से अपसेट थे। तो इस बात को नोटिस कर लिया नूरुद्दीन ने कि अपसेट हैं नजमुद्दीन अय्यूब। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा बेटा जो है ना, तो उसकी वजह से अपसेट हूँ। तो उन्होंने कहा बुलाओ अपने बेटे को, मैं देखता हूँ उसको कोई जिम्मेदारी देता हूँ। तो कहने लगे कहाँ सर, सुल्तान वो बड़ा बच्चा है अभी और नालायक है, यानी वो दूर थे ना, तो उनको ये कि भाई इससे लड़ रहा है उससे लड़ रहा है। तो कहने लगे नहीं सरकश है उनका, नहीं आप बुलाएं तो सही। बुलाया। अच्छा, उस वक्त नूरुद्दीन जंगी ने नहीं सोचा था कि ये कभी सलाहुद्दीन बनेंगे। उस वक्त तो उनका नाम मोहम्मद यूसुफ था। सलाहुद्दीन उन्होंने टाइटल लिया था बीइंग किंग, उनका असल नाम जो माँ बाप ने रखा था वो मोहम्मद यूसुफ है। तो उन्होंने बुलाया। तो देखा, अब उम्र तो उनकी 15 के साल ही थी, लेकिन वैसे माशाल्लाह तगड़े थे। तो उन्होंने उनको एक फौजी दस्ता दिया और कुछ काम भेजा, सरहद पे कुछ ना स्मगलर्स वगैरह तंग कर रहे थे, तो उनकी सरकोबी के लिए भेजा। उन्होंने हैंडल कर लिया। ये बड़ा मसला था मगर उन्होंने कर लिया। इसको देखा उन्होंने, फिर ना सरहदी कबाइल में आपस में लड़ाइयाँ बहुत चल रही थी, तो उन्होंने कहा जाओ इनको टैकल करो। उनका ख्याल था कि लंबा टाइम लगाएगा, मगर उनके अंदर लियाकत थी। उनको जब मौका मिला उन्होंने सरहदी कबाइल को टैकल कर लिया। कैसे किया वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उसमें दो अहम चीजें की। एक तो उन्होंने ना ऐसा वहां पर अपना निजाम मुरतब किया जासूसी का कि सरदारों की इतलात उनको मिलती थी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि नौजवान थे, सरकश थे, जैसे हमारे सरहदी इलाकों के लोग हैं। उन्होंने उनको इकट्ठा करके दस्ते बनाए और उनको समझाया कि देखो जिहाद हो रहा है, आपस में लड़के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ जिहाद पे जाओ। वाकई जिहाद तो हो रहा था ना, सलीबी जंगें चल रही थी। सलीबी जंगें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू नहीं की, वो इमादुद्दीन के टाइम से चल रही। तो उन्होंने कहा सलीबी जंगों में जाओ, आपस में क्यों लड़ रहे हो? अब आपको पता है जिहाद तो मुसलमानों का शौक है। लिहाजा नौजवान आए, इन्होंने दस्ते बनाए और दस्ते बनाकर लश्कर में शामिल कर दिए। अमनो अमान हो गया, लड़ाके ही नहीं रहे, तो लड़ना किन्ने है, अमनो अमान हो गया। और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन पसंदीदा आदमी बन गए कि लोग उनको पसंद करने लगे कि इससे तो हमें जिहाद में हमारे बच्चे भेजे। इस सलाहियत को देखकर जो नूरुद्दीन थे उन्होंने इन्हें मिस्र भेजा। मिस्र उस वक्त नूरुद्दीन की रियासत का एक सूबा था, और वहां पर बड़ी साजिशें चल रही थी क्योंकि वो जरा दूर था और वहां पर जा नहीं पा रहे थे काफी अरसे से। तो सारे मुनाफिक अनासिर वहां जमा हुए हुए थे। यहां तक बात पहुंच चुकी थी कि 2-3 साल टाइम टू टाइम उन्होंने वहां भेजे तो उनको कत्ल कर दिया गया, किसी को जहर दे दिया, किसी पर तीर चलवा दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा नाजुक मामला है, तो तुम कर लोगे? मोहम्मद यूसुफ अभी तक ये सलाहुद्दीन नहीं थे, वो जब किंग बने तो तब सलाहुद्दीन उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा सर कर लूंगा, आई कैन। गए, उन्होंने सारों को कंट्रोल कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद अब वहां से ये दोनों मिलकर सलीबी जंगें लड़ रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि नूरुद्दीन जंगी को जहर दे दिया गया और वो बेचारे शहीद हो गए। उनका बेटा बहुत छोटा था, उसकी उम्र 12-13 साल थी। उसको हुकूमत के तख्त पर बिठाकर वजीर अपनी मनमानियां करने लगे। अब सलाहुद्दीन के सामने ऑप्शन था कि या तो वो ऐसा होने दे और चुपचाप मिस्र को लेकर बैठे रहे, या फिर वो तख्त को टेक ओवर करें और सलीबी जंग जारी रखें। तो उन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन लिया। वो आए, उन्होंने टेक ओवर कर ली, गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली और बीइंग किंग अपना नाम सलाहुद्दीन अनाउंस किया। तो तब उनका नाम सलाहुद्दीन मोहम्मद यूसुफ हुआ। अयूबी सर नेम हो गया ना अपने वालिद के नाम से, तो मुख्तसरन सलाहुद्दीन अयूबी, पूरा नाम सलाहुद्दीन मोहम्मद यूसुफ अयूबी है। फिर आपको पता है कि उन्होंने अलकुदस फतह कर दी। जिस वक्त उनको एक सालार की हैसियत से अपॉइंट किया था नूरुद्दीन ने, उनको पता था कि ये काम सलाहुद्दीन कर लेगा? नहीं पता था ना। यही बात मैं आपको ये समझाने के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई है, तारीख का एक किस्सा सुनाया है। आप जिसे एक बच्चे को बिठाकर पढ़ाएं तौहीद और सिखाएं, आपको क्या पता कल को वही वो बंदा निकले जो पाकिस्तान में तौहीद नाफिज कर दे, है ना। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने भी तो सारी उम्र दुआएं मांगी इस बात के लिए। किसको पता था कि वो बंदा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब होगा जो दोबारा तौहीद कायम करेगा? सऊद बिन अब्दुल अजीज के लिए किसी ने सोचा था ये वो बादशाह होगा जो ये काम कर जाएगा? तो आपको क्या पता कि जिस एक बंदे को आप सिखा रहे हैं कल वही बंदा वो बंदा हो जो पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह को कायम कर दे। तो अपना काम करें, आपको क्या पता कौन है जिसको अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मुझे चुने। मेरी तो दिन रात अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह मुझे वो अथॉरिटी दें कि पाकिस्तान में तौहीद नाफिज की जा सके, ये सारी कब्रें खत्म करके, ये शिर्क के सब अड्डे खत्म करके अल्लाह के घर आबाद किए जा सके।
لیکن اللہ کی تقسیم ہے جی، ای سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادت کوئی خود حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ عطا نہ کرے. لیکن وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا، یا اللہ کا مقصد پورا ہوگا یا میری جان اللہ کی راہ میں جائے گی. انشاءاللہ اللہ مجھے اس پر استقامت دے. تو کام کرتے رہیں. آپ کو کیا پتا، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ گھر جا کر اپنے کسی بچے کو بتائیں اور کل کو وہ بچہ جو ہے وہ کام کرے، کیا پتا. تو اپنا حصہ ڈالیں. ہوگا تو تبھی جب وہ چاہے گا. پھر وہی آپ کو پتا ہے، جب صحابہ پلان کرتے تھے نا، کوئی مہم ہوتی تھی نا، تو جو سالار ہوتے تھے جیسے خالد ہیں، قتیبہ ہیں، ابو عبیدہ ہیں، یہ اکٹھے ہوئے، عمر بن العاص ہیں، پھر یہ پلان کرتے تھے. یعنی کہ ایسے تھوڑی ہے کہ گئے اور کلا فتح کر لیا. ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. جنگ کا پورا پلان ہوتا ہے کہ آرمی کدھر سے جائے گی، تیر انداز کدھر سے آئیں گے، پیدل والے کدھر سے آئیں گے، گھڑ سوار کدھر سے آئیں گے، دروازہ کون سا دستہ کھولے گا. یہ پورا پلان ہوتا ہے اور یہ بڑا کمپلیکس پلان ہوتا ہے. اور اس میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ اچھا چڑھائی کدھر ہے، اترائی کدھر ہے، فصیل کدھر ہے، دروازہ کدھر ہے، ہر چیز دیکھی جاتی ہے. یہ اتنے سمپل نہیں ہوتے معاملے. تو اس کو پھر پورا پلان کیا جاتا ہے، کلے کے نقشے بنائے جاتے تھے چھوٹی چھوٹی نا. اب تو یہ چیز تھوڑی چینج ہو گئی ہے گرافکس کی وجہ سے، اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو فزیکل چھوٹے چھوٹے ماڈل بنائے جاتے تھے تو ان کو رکھا جاتا تھا، پھر ڈسکس کیا جاتا تھا. تو جب پورا پلان کر لیتے تھے، اگری کر لیتے تھے کہ ہم نے ایسے اٹیک کرنا ہے، تو پھر آخری جملہ ان کا یہ ہوتا تھا، تدبیر ہماری تقدیر اللہ. پلان ہم نے کر لیا ہے، اب فتح و شکست اللہ کی مرضی. تو یہ اتنا حسین، اتنا جامع جملہ ہے نا، ہم تو بھول گئے ہم کون، ہم بھول گئے. وہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو کہتے کارواں لٹا کیا ہے ایک دفعہ، وہ بھول ہی گیا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم بھول ہی گئے. تو صحابہ کا یہ جملہ اتنا حسین تھا اور مجھے اتنا جامع لگتا ہے، تدبیر ہماری تقدیر اللہ. وی ہیو پلان، وی ہیو اے پلان بٹ دا ریزلٹ از ان Allah's ہینڈ. تو پلان ہمارا، تدبیر ہماری تقدیر اللہ کی. جس نسل کے نصیب میں یہ برکت ہوگی اس کو مل جائے گی. لیکن ہمیں طلب کی توفیق اللہ نے دی، چاہنا تو چاہیے، کوشش تو کریں، کم از کم اپنے بچوں کو تو موحد بنائیں. اور کیا پتہ انہیں میں سے کوئی اٹھے جو پاکستان میں توحید قائم کرے، ہے نا. تو کام کرے، اپنے حصے کا کام کرے. اور اللہ بات کو سم اپ کر رہے ہیں، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ وہ لوگ ہیں جو انجام سے نہیں ڈرتے. بھول گئے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو دیکھیں نا، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ بچوں کا دنیا میں کیا ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ اور اس سے کم نہیں مل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے تمہیں کچھ نہیں ملنا، جو چاہے کر لیں. تو لہٰذا آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دیں، جو نصیب میں ہے وہ ان کو مل جائے گا. قابل بنا دے بس ان کو. سوچنے کی بات یہ ہے، جب میرا بچہ مرے گا، جو ہم نہیں سوچنا چاہتے لیکن ایک دن تو مرے گا نا، سب مریں گے. تو جب میرا بچہ مرے گا، اللہ کے ہاں اس کا کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہونے والا ہے یا جنتی ہونے والا ہے؟ یہ ہے سوچنے کی بات. تو اپنے بچوں کو جنتی بنائیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. باقی دنیا میں ان کو لائق بنا دیں. ملنا وہی ہے جو ان کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے. آپ اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، پاسبل نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان تھے، بہت بڑی حکومت ملی ان کو. سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا. حکومت ملی؟ نہیں ملی. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو کتنی عظیم حکومت ملی تھی. جن ماتحت تھے، ہوائیں ماتحت تھی. اولاد کو دے سکے اس میں سے فیض؟ نہیں. کیوں؟ جو اللہ نے دینا ہے وہی دینا، جو نہیں دینا نہیں دینا. آخرت کی فکر کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حسن زہر دے کر شہید کر دیے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال بچوں سمیت کربلا میں شہید کر دیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی. فرق پڑا؟ تقدیر بدلی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر کی دعا نہیں مانگتے تھے؟ مانگتے تھے نا. فرق پڑا؟ نہیں پڑا.
ہاں آخرت، آخرت کے لیے آپ نے ان کے لیے ان کو تیار کیا، اور آخرت میں وہ نوجوان آنے جنت کے سردار، رائٹ؟ تو دنیا میں جس کے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. یو آر ناٹ ایبل ٹو چینج دیٹ. آپ آخرت پر ورک آؤٹ کریں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی. باقی دنیا کے لیے تربیت کریں، مضبوط بنائیں اور اللہ کے حوالے کریں، جو ان کے نصیب میں ہے کما لیں گے اپنے. اللہ ہمیں صحیح فہم عطا کرے، اللہ ہمیں صحیح سوچنے والا بنا، اور اللہ ہمیں وہ نسل بنائے جو توحید قائم کر جائے. پاکستان کو قائم کیا جناح نے، ان کے حصے میں آئے یہ کام، اور ہمیں اللہ وہ نسل، وہ جنریشن بنا دے جو پاکستان میں توحید قائم کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.